Okay, we're a bit late with respect to time, but we're starting the solution for the worksheet solution plus for the electromagnetism worksheet. So we are getting started with the very first thing. The first thing that we have in question number 1, the question says that we have a transformer, as it says that two similar coils A and B are insulated where are wound on a soft iron core as illustrated in figure 6.1. So the soft iron core, there is a DC supply, there is a switch. So somehow this DC supply will be manipulated, and the question says that when the current I in coil A is switched on and then off, the variational time T of the current is shown in figure 6.2. So this is how the current will change. This is the shape of graph with respect to time. Scale is not given, so we simply have to consider the shape sketch of this graph. On the second figure, on figure 6.3, draw a curve to show the variation with time T of the EMF induced in coil B. আচ্ছা, এখন আমি এইখানটার ইমেজটাকে সিলেক্ট করতে পারবো? ইমেজটা সিলেক্ট করতে পারতেছি না, তার মানে হচ্ছে আমাকে স্নিপিং টুল দিয়ে কাজ করতে হবে। লেটস গো ফর স্নিপিং টুল। বলা তো আমরা এখন এই ইনডিউস কারেন্টের জন্য এই প্রাইমারি কয়েলের কারেন্ট হচ্ছে এটা, সো এই কারেন্টের জন্য ইএমএফ কেমন হবে সেটা মনে করো। সো হ্যাভ আ লুক এট দিস থিং। As far as we can remember, EMF of a certain induced EMF is given by minus d phi over dt. As I have told you earlier, the voltage in the primary coil, the current in the primary coil, the phi in the primary coil, all of these three things will have the same shape with respect to time. আচ্ছা, আমি শুধু versus লিখলেও হয়। So these three variables versus time graph would be exactly same. Whereas the phi in the secondary, comma, EMF induced in the secondary, sorry, no, phi induced in the secondary, no, Z. Phi P and the EMF induced versus time would be the d minus d by dt of this one. So আমাদেরকে এই গ্রাফের নেগেটিভ গ্রেডিয়েন্ট এখানে আঁকতে হবে। So আমরা পার্ট বাই পার্ট খেয়াল করি। First of all, the gradient of this much part is 0, so the EMF induced would be 0. Next thing, have a look at for this much segment. What is happening to the gradient? How do you describe the gradient of this segment? Decreasing to 0. Positive gradient, decreasing, right? So gradient is increasing. তার মানে এখানে আমাদের EMF টা হবে increasing. But এখানে দেখো throughout this graph আমাদের gradient টা পজিটিভ না, এখানে হচ্ছে nearly vertical, এখানে হচ্ছে পজিটিভ হতে হতে এখানে গিয়ে gradient 0 হয়ে গেছে। তার মানে হচ্ছে for this part the gradient is positive, but because there is a minus over here, Lenz's law, this EMF induced should be negative. তার মানে এখানে আমাদের induced EMF টা নেগেটিভ আঁকতে হবে। এখন কথা হচ্ছে আমরা চাইলে এখানে নেগেটিভ স্ট্রেট লাইন আঁকতে পারি, আমরা চাইলে এরকম আঁকতে পারি, আমরা চাইলে এরকম আঁকতে পারি। আমরা তিনটা অবশ্যই আঁকবো না, we are not going to draw all three of these, we can draw any three of these shapes. So basically what we're trying to show, we're going to have a negative EMF which should be increasing in magnitude. So from 0 it's going to be more negative. How does that negative value change varies? I mean, is it an increasing gradient, or is it a decreasing gradient, or is it a straight gradient? Any of these three is possible from observing the shape. So তোমার যে কোনো তিনটা আঁকলেই হবে। Most cases examinerরা for the sake of simplicity straight line টাই prefer করে। বুঝছো কি বলছি? বলবান? Yes, sir. ঠিক আছে? স্যার কারেন্ট ইনক্রিজ রেট যে কমে যাচ্ছে, তাহলে ইএমএফ জেনারেশন রেট কমে যাবে না? সরি, আমি ভুল আছি। এটা হবে হচ্ছে এইরকম। এখন ঠিক আছে, সরি, থ্যাংক ইউ, থ্যাঙ্কস ফর দ্য রিমাইন্ডার। আমি ভুল আছি। একটা জিনিস খেয়াল করো, বলবান এই পয়েন্টে এসে গ্রেডিয়েন্টটা সাডেনলি চেঞ্জ হয়েছে না? observe in the worksheet. ওয়ার্কশিটটা কোথায় যেন ওপেন হয়েছে, এখানে ওপেন হয়েছে। দেখো এই পয়েন্টে গ্রেডিয়েন্টের চেঞ্জটা সাডেন কিনা? জিরো গ্রেডিয়েন্ট, বুম, সাডেন রাইজ ইন গ্রেডিয়েন্ট, দেন দ্য হাই গ্রেডিয়েন্ট ইজ স্লোলি ডিক্রিজিং, ঠিক না? তার মানে এই পয়েন্টে হঠাৎ করে একটা লার্জ ইএমএফ হবে, ওই ইএমএফটা আস্তে আস্তে কমতে কমতে জিরো হবে। আমি প্রথমটা ভুল আসছিলাম।
বুঝছো কি বলছি? জি স্যার। So the first thing that I drew was wrong, and thanks for correcting me. So এটা হবে হচ্ছে sudden negative increase to any value, doesn't matter, and then slowly dropping to zero. এরপর এটুকু হচ্ছে zero gradient line. So এটুকু হবে হচ্ছে zero EMF, কোনো EMF এ change হবে না. Constant current gives you no flux linkage change. And then have a look at this small segment. If you put your ruler against it, you will find out that this is a straight line. তার মানে এই লাইনের গ্রেডিয়েন্টটা কনস্ট্যান্ট, বাট দ্যাটস এ হাই negative gradient. For the current versus time, this is a high negative gradient, which means over here we're going to have a constant positive EMF. So we're going to have once again a sudden increase in EMF, and that part should be flat. So a part took over flat হওয়ার কারণ হচ্ছে এখানকার গ্রেডিয়েন্টটা কনস্ট্যান্ট, because this is a straight line, constant gradient, so constant EMF. But there will be sudden rise because of this corner, and there will be sudden drop because of this corner. So এখান থেকে EMF টা দুম করে কমে sudden drop. So ruler দিয়ে আঁকবো অবশ্যই, and then finish up your graph all the way up to the end point of the arrow. Have a look. This current graph, it was drawn all the way up to the end of that arrow. So you're going to complete the EMF all the way up to the end of the arrow. এই হচ্ছে তোমাদের পসিবল শেপ। দেখো বুঝছো কিনা? বুঝে না গেলে বলো। স্যার সেকেন্ড পার্টটা কি করেছেন? এই যে এটা, জি জি। আচ্ছা সেকেন্ড পার্টের আইডিয়াটা হচ্ছে, আচ্ছা আমি ধরো আমি আমি জিনিসটা আরেকবার পেস্ট করলে ইজিলি বোঝা যাবে। মনে করো এখানে পেস্ট করলাম, লেট মি ইউজ ট্রান্সপারেন্ট সিলেকশন। থাকুক। সেকেন্ড পার্টে যে জিনিসটা করছি এটা হচ্ছে উই অবজার্ভ হাউ দ্য গ্রেডিয়েন্ট ইজ চেঞ্জিং। ট্রাই টু হ্যাভ আ লুক। উই হ্যাভ জিরো গ্রেডিয়েন্ট all the way up to this point, right? Then exactly at this point you have a sudden increase in gradient. There's a sharp increase, and then the gradient over the time is decreasing towards zero. ঠিক না? জি। So sudden increase gradient will impose sudden EMF, high EMF. So zero EMF থেকে হঠাৎ করে EMF টা বেড়ে গেছে। এখন নেগেটিভ EMF কেন দিয়েছি? কারণ গ্রেডিয়েন্টটা বাড়তেছিল পজিটিভ দিকে। So from zero gradient, you had a sudden increase in the positive side. That's why from zero EMF, you had a sudden increase on the negative side. বুঝছো? জি এই যে স্যার। শার্প কর্নারটার জন্য, এখানে যে শার্প কর্নারটা ছিল, এই শার্প কর্নারটার জন্য এখানে আমাদের সাডেন ইনক্রিজটা হয়েছে। সিমিলারলি এই যে শার্প কর্নারের জন্য এখানে একটা সাডেন ইনক্রিজ হয়েছে, এই শার্প কর্নারের জন্য এখানে একটা সাডেন ডিক্রিজ হয়েছে। So all of the corners would represent abrupt change, and gradual change would mean gradual decrease. That's one way to comprehend. বুঝেছি স্যার। Beautiful. আচ্ছা আমরা এই টাইপের যে অন্য কোশ্চেন গুলো আছে সেগুলো একবারে করে ফেলি, তাহলে আমাদের ঝামেলা কমে যাবে। Let's go to page number 6. ওয়ার্কশিটের পেজ নাম্বার 6 বের করো। পেজ নাম্বার 6 এ দেখো আমাদের আরেকটা গ্রাফ আছে। পেজ নাম্বার 6 এ আছে হচ্ছে figure 6.2 shows the variation with time t of the current IP in the primary coil. There is no current in the secondary coil. So IP versus t দেওয়া আছে এখানে। So primary coil current versus t. So phi এর গ্রাফ কি রকম হবে? আইডেন্টিক্যাল হবে in shape, ঠিক কি না? এই যে একটু আগে লিখলাম ভিপি আইপি phi p সবগুলোর শেপ হবে সেম, শুধু ইএমএফটা হবে হচ্ছে নেগেটিভ গ্রেডিয়েন্ট। তার মানে হচ্ছে আমি যদি এখান থেকে আমি যদি এটারে বের করি, আচ্ছা আমার তো পুরোটা লাগবে, আমি তিনটা গ্রাফকে একসাথে নেই। এখানে জুম কমানো বাড়ানোর অপশন কই আছে কি? প্লাস মাইনাস দিলে হবে না, এটা তো এজের জন্য মনে হয়। আচ্ছা এখানে আবার এডিট করার অপশন আছে, বা ভালো ড্র হাইলাইট এগুলো আছে। আচ্ছা আমি এইটুকুই কপি করে নেই, দরকার হলে আমি পেন্টেটে গিয়ে আমি দরকার হলে এক্সপ্লেন করব। প্র্যাকটিক্যালি ওয়েল ইন দ্য হোল স্পেস এনিওয়ে, আর ব্যাপার না।
কি যেন খুঁজতেছি, আরে সো এখানে আমরা গ্রাফটাকে আঁকার চেষ্টা করি, হ্যাভ আ লুক। সো আইপি ভার্সেস টাইমের যে গ্রাফ দেওয়া আছে, আমাদের 5 ভার্সেস টাইমের গ্রাফ এক্স্যাক্টলি সেম হবে। সো ইন টার্মস অফ শেপ, সো তোমরা এখানে একটা সাইন কার্ভ আঁকবা। Try your best to draw the best shape of sine curve. Make sure the lines do not do these things and don't draw any kinks. The best sine wave shape that you can draw. এরপর হচ্ছে ইএমএফ ভার্সেস টাইম। ইএমএফ ভার্সেস টাইম হবে এটা নেগেটিভ গ্রেডিয়েন্ট। এখন দেখো এটা হচ্ছে সাইন কার্ভ, সাইন কার্ভের ডিফারেন্সিয়েট করলে আসবে হচ্ছে কস কার্ভ, কস কার্ভকে নেগেটিভ করলে আসবে হচ্ছে মাইনাস কস কার্ভ। সো তার মানে এখানে হবে হচ্ছে একটা মাইনাস কস কার্ভ। আমি থিটা লিখলাম না কারণ এখানে আমাদের থিটা নাই, এটা ছিল হচ্ছে সাইন কার্ভ। সো এখান থেকে আমাদের মাইনাস কস কার্ভ, মাইনাস কস কার্ভের শেপ কিরকম, শুরু হবে হচ্ছে এই জায়গা থেকে আর এখান থেকে আস্তে আস্তে তুমি এদিকে আঁকবা। আচ্ছা এখানে আরেকটা জিনিস তোমাদেরকে বলি, প্রিন্ট করার সময় তো এটা খুব ইজিলি প্রিন্ট করে দিছে। তোমরা একটা জিনিস সবসময় করবা, সেটা হচ্ছে যে রুলার দিয়ে আর নখ দিয়ে বা হচ্ছে সেট স্কোয়ার দিয়ে উপরে আর নিচে হরাইজন্টাল দুইটা দাগ দিয়ে নেবা, যাতে করে তোমাদের পিকের ভ্যালুগুলা মেসড আপ না হয়। কারণ এক্সামিনাররা এই জিনিসটা অনেক সময় দেখে যে এই দিকের রাইজ আর এই দিকের ফলটা তুমি ইকুয়াল সাইজ আঁকছো কিনা। ফ্রি হ্যান্ড আঁকতে গেলে অনেক সময় এগুলো ভুল হয়ে যায়। একটা জিনিস খেয়াল করো, তুমি রুলার দিয়ে মেজার করে দেখবা যে এই দুইটার লেন্থ এক্স্যাক্টলি সেম এবং সেমই হওয়ার কথা। বাট তুমি ফ্রি হ্যান্ড আঁকতে গেলে দেখা গেল যে, যেমন আমি এখন ফ্রি হ্যান্ড আঁকছি, আমার এই তিনটা লেন্থ তিন রকম হয়েছে। সো তোমাদের যাতে ওইটা না হয়, সো আমাদের এই পিক পয়েন্ট গুলার পজিশন গুলা আগে একটু ফিক্স করে নিবা, যাতে করে আঁকার প্রসিডিউরটা আরো স্মুথ হয়। সেম ওয়ে, সো এখানেও তুমি মনে করো নেগেটিভ লেভেলে একটা মানে ইনভিজিবল লাইন একটা এঁকে নিলা। তুমি কি ইনভিজিবল লাইন আঁকতে পারো? It sounds weird, but can you? মানে স্যার No, sir. Invisible line হচ্ছে এরকম, you hold up your ruler like this, with the tip of your nail, any finger's nail, draw a crease along this thing. There will be no pencil mark, but there will be a very easily traceable line, যেটা তোমার মুছা লাগবে না, বাট তুমি তোমার কাজের জন্য ইউজ করতে পারবা। বুঝছো কি বলছি? If you don't have nail, use your protector's border, use your set squares border. বুঝলা? জি স্যার, দ্যাটস ভেরি ক্লেভার। ঠিক আছে। সো এইরকম দুইটা ইনভিজিবল লাইন এঁকে নিলে আমাদের জন্য গ্রাফটা ইজিলি আঁকা আরো ইজি হবে। সো আমরা এখানে একটা কোসাইন কার্ভ আঁকবো, মাইনাস কস কার্ভ আঁকবো। সো মাইনাস কস কার্ভটাকে আমরা অ্যাজ বেস্ট অ্যাজ পসিবল আঁকবো, এবং এখানে যতটুকু টাইম পর্যন্ত একদম টাইমের আগ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে আমরা ততটুকু পর্যন্ত মেনটেন করবো। সো আমাদের এই পিকটা রিচ করার পর অল্প একটু নামায় এখানে শেষ করতে হবে। মেক শিওর দ্যাট ইউ অলওয়েজ ড্র আপ দ্য এক্সপেক্টেড গ্রাফ অল দ্য ওয়ে টু দ্য রিলেভেন্ট অ্যালাইনমেন্ট। এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। অনেক স্টুডেন্টরা করা হচ্ছে যে এখানে এসে শেষ করে দেয়, তারা কিন্তু ফুল মার্ক পাবে না। তোমাদেরকে যতটুকু গিভেন গ্রাফ দেওয়া আছে তার সাথে রেসপন্ডিং যতটুকু পার্ট আঁকা দরকার পুরো লেন্থই আঁকতে হবে। এটা খুব ইম্পর্টেন্ট, জাস্ট বি কেয়ারফুল অ্যাবাউট দ্যাট। আচ্ছা এটা গেল। হ্যাঁ বলো। স্যার আমরা তো হ্যাঁ বলো। একটু নয়েজ হচ্ছিল, বাট আই কুড হিয়ার ইউ। তাদের কি ডিসকানেক্ট হয়ে গেছে? আচ্ছা আসুক, সমস্যা নাই। এখানে এইরকম কোশ্চেন আরেকটা আছে, সেটা আছে হচ্ছে পেজ নাম্বার 28। প্লিজ জাম্প টু পেজ নাম্বার 28. লেটস হ্যাভ আ লুক এট দ্যাট কোশ্চেন। এটা হচ্ছে একটা গ্রাফ। এখানে on page number 28, we are now at page number 28, so we are trying to do this. This is also a pretty similar question. We are provided the magnetic flux density of the primary coil and we are asked to draw the EMF induced in the secondary coil. এখন এটা কিভাবে আঁকবো এটা দেখাচ্ছি। স্যার হ্যাঁ বলো। আমি ডিসকানেক্ট হয়ে গেছিলাম একটু, যে স্যার ফার্স্টে আমরা যেটা ড্র করেছিলাম ওখানে তো আমরা কোনো মানে জাস্ট র্যান্ডমলি ড্র করেছিলাম, কিছু তো ফিক্স রাখিনি। যেমন এখানে তো সেম রাখতে বললেন মাঝখানের জায়গাগুলা।
ফার্স্টে তেমন কিছু ছিল না। না না, মানে তো এইটা এটা এইটা আঁকার সময় তোমার এইটুকু কম্পোনেন্ট আর এইটুকু কম্পোনেন্টের মধ্যে লেন্থ জাজমেন্ট করা লাগবে না, তুমি যে কোনো সাইজ আঁকলে তোমাকে মার্কস দেবে, কারণ প্র্যাকটিক্যালি এই ভ্যালুগুলো এই গ্রাফ দেখে এই দুইটার ম্যাগনিটিউড কত হবে সেটা অ্যাজিউম করা মানে হিউম্যান মাইন্ডের পক্ষে যে চোখে দেখে মেজার করা পসিবল না উইদাউট অ্যাকচুয়াল ক্যালকুলেশন। সো এক্সামিনার তোমাকে এই দুইটার ডেপথের জন্য মার্কস কাটবে না, কনফার্ম। বাট তুমি যখন সাইন গ্রাফ বা কস গ্রাফ রাখতেছো, এগুলোর বেসিক প্রপার্টি কি, সাইকেলের মধ্যে আমাদের অ্যাম্পলিটিউড সবসময় সেম থাকে, তাই না? ওই জন্য এই জিনিসটা খেয়াল করতে হবে, মানে যখন যেটা যেখানে লজিক্যালি অ্যাপ্লিকেবল, এটা এক্স্যাক্টলি আমি তোমাকে রুল অফ থাম্ব দিয়ে বলতে পারবো না, আচ্ছা স্যার, বুঝেছি। ঠিক আছে? যেমন আমরা থার্ড যে প্রবলেমটা এখন ট্রাই করতেছি, পেজ নাম্বার 28 এর প্রবলেম, পেজ নাম্বার 28 যাও। আচ্ছা, যেহেতু কোশ্চেনটা বোঝা লাগবে, একটু 27 নাম্বার পেজ থেকে আমরা কোশ্চেনটা একটু দেখে এসে তারপর পেজ নাম্বার 28 এ আসি। পেজ নাম্বার 27 এ বলছে হচ্ছে প্রথমে আছে ডিফাইন ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স ডেনসিটি ডেফিনিশন। Beta was a flat coil consists of n turns of wire and has an area of A. The coil is placed so that its plane is at an angle of theta to a uniform magnetic field of flux density B as shown in figure 6.1. Using the symbols A, B, N, and theta and making reference to the magnetic flux in the coil, derive an expression for the magnetic flux linkage to the coil. So derive করতে বলছে 2 মার্ক, সো এটা তোমরা আস্তে আস্তে স্টেপ বাই স্টেপ দেখাই ডেরিভেশন করবা, এটা তোমাদের লেকচারে দেখাইছি। সি তে বলছে স্টেট Faraday's law of electromagnetic induction. Faraday's law of electromagnetic induction এর বেসিক আইডিয়া হচ্ছে the induced EMF within a coil is directly proportional to the rate of change of magnetic flux linkage. And opposite to it, এটা অ্যাড করে দিতে পারো ফর মানে অ্যাডেড মেজার অফ সেফটি, মানে লেন্স লর এই পার্টটুকু তোমাদের এখানে বলতে বলে নাই, তারপরও তোমরা ফর অ্যাডেড মেজার অফ সেফটি অ্যান্ড অপোজিট টু ইট, সো এটা অ্যাড করে দিলে তোমরা ফুল মার্কস পাবে। এটা মার্কস স্কিমে কি বলছে একটু দেখি তো, কোশ্চেন নাম্বার 20C1 এর মার্কস স্কিমে কি বলছে, লেটস হ্যাভ আ লুক। 20C এর মার্কস স্কিম অনেক নিচে যেতে হবে। 20C এর মার্কস স্কিমে বলছে induced EMF is proportional to the rate of change of flux linkage. আচ্ছা, and opposite to it পার্টটুকু বলে নাই। Okay, makes sense. For 2 marks it is okay. They didn't use the term directly proportional. I would recommend that you write that. Induced EMF is directly proportional to the rate of change of flux linkage. পুরোটাই লিখবা। If you look at the examiner's report, C1, most candidates could give a satisfactory definition in terms of induced EMF. Okay, so C1 এর জন্য তারা খুব বেশি কোনো ঝামেলা করেনি, এটা হচ্ছে ওকে। আমরা নাম্বার 2 এর সলিউশনটা দেখি। নাম্বার 2 এর সলিউশন বলছে the magnetic flux density B in the coil is now made to vary with time t as shown in figure 6.2. So we have B versus T graph. এখন আমাদের এখান থেকে EMF versus T গ্রাফ আঁকতে হবে। সো একই জিনিস, এটা তোমরা নিজেরা একটু ট্রাই করো, or I can help. First of all, এই পার্টটুকুর গ্রেডিয়েন্ট হচ্ছে 0, সো EMF ইনডিউসড হবে 0। এই পার্টটুকুর গ্রেডিয়েন্ট হচ্ছে পজিটিভ গ্রেডিয়েন্ট এবং এখানে একটা সাডেন চেঞ্জ আছে, তার মানে আমাদের একটা ভার্টিক্যাল রাইজ বা ড্রপ হবে। দেখো এখানে 0 গ্রেডিয়েন্ট থেকে পজিটিভ গ্রেডিয়েন্ট হয়েছে, তার মানে এখানে 0 EMF থেকে নেগেটিভ EMF হবে। সো লেটস সে এটুকু হচ্ছে আমাদের নেগেটিভ EMF। দেন কামস এন ইম্পর্টেন্ট অবজারভেশন। এরপরে আমাদের এই পয়েন্টে আমাদের গ্রেডিয়েন্টটা হাই পজিটিভ থেকে হাই নেগেটিভ হয়েছে। এখন একটা জিনিস খেয়াল করো, just have a look at this thing. Even if you don't use your ruler, you can see very easily the question tells you this is T, 2T, 3T, তার মানে এই টাইম অ্যামাউন্ট গুলো সবগুলো ইকুয়াল, ঠিক কিনা? ঠিক আছে। প্লাস যদি তুমি এখন রুলার ইউজ করো, তুমি একটা জিনিস খেয়াল করবা যে এই পয়েন্টের পিকটা নিয়ারলি আমাদের এই পয়েন্টের ডাবল। ইউ উইল বি এবল টু সি দ্যাট, মানে এটা তো মেজার করা লাগবে এরকম না, জাস্ট বাই লুকিং এট দিস ফিগার আই ক্যান প্রিটি মাচ সে দ্যাট দিস ইজ ডাবল। এই কথাটা কেন বলতেছি, একটা জিনিস খেয়াল করো, এই পয়েন্টের গ্রেডিয়েন্টটা যদি m হয়, এই পয়েন্টের গ্রেডিয়েন্ট হবে হচ্ছে -2m। এটা কেন হবে বুঝতেছো? কারণ এখানে যতটুকু রাইজ হচ্ছে এই পার্টটুকুতে তার ফল হচ্ছে ডাবল। গ্রেডিয়েন্টের ফর্মুলা কি? del y by del x, ঠিক না? এখানে এই সেগমেন্টেরও del x যতটুকু, এই সেগমেন্টেরও del x ততটুকু, ডিফারেন্স হচ্ছে del y এ। তার মানে এখানে যতটুকু রাইজ হচ্ছে বাই গ্রাফ, এখানে ভার্টিক্যাল ফল হচ্ছে তার ডাবল অ্যামাউন্ট। এটা কি বুঝতেছো? Yes, sir. আচ্ছা, ঠিক আছে।
তার মানে হচ্ছে এই যে একটা স্পেসিফিক গ্রাফ, সো এখানে আমাদের যেহেতু ভিজুয়াল কম্পারিজন করাটা খুবই ইজি, সো এক্সামিনার্স উড এক্সপেক্ট যে তুমি এখানে যতটুকু ইএমএফ নেগেটিভ সাইডে যতটুকু ইএমএফ জেনারেশন দেখাইছো, তুমি পজিটিভ সাইডে তার ঠিক ডাবল, অ্যাপ্রক্সিমেটলি ডাবল, ভিজিবলি ডাবল ইএমএফ জেনারেশন দেখাবা। মানে এখানে তুমি যতটুকু আঁকছো, ইউ আর এক্সপেক্টেড টু ড্র ডাবল দ্য লেংথ অফ দিস ইএমএফ এট দিস পয়েন্ট। এবং যেহেতু এটা কনস্ট্যান্ট গ্রেডিয়েন্ট, সো এখানে আমি একটা ফ্ল্যাট লাইন হবে, এরপর হচ্ছে এই লাইনটা কিন্তু এই পয়েন্ট পর্যন্ত, এই লাইনটা কিন্তু শেষ পর্যন্ত যায় না, শেষ পর্যন্ত গেছে, সেটা খুব ভালো করে খেয়াল করো, দেখো ঠিক লাইনটা কতটুকু পর্যন্ত আছে, দেখছো শেষ পর্যন্ত Yes, কিন্তু sir. যায় নাই। তার মানে হচ্ছে আমরা এইখানকার গ্রাফটাকে এই পর্যন্ত আঁকবো, তারপর ঠিক এটা যেখানে শেষ হয়েছে জাস্ট রুলার ইউজ করে একটা পয়েন্ট স্পেসিফাই করলে অ্যাপ্রক্সিমেটলি, তারপর এই পর্যন্ত এনে এখানে তুমি শেষ করে দিবা। এই হচ্ছে তোমার গ্রেডিয়েন্ট রিলেটেড মেজারমেন্টের একটা এক্সাম্পল। সাদে একটা যে কোশ্চেনটা করা, যে সবখানে এই জিনিসগুলো খেয়াল করা লাগবে, ইট ইজ এক্সক্লুসিভলি ডিপেন্ডেন্ট ফ্রম গ্রাফ টু গ্রাফ, কোশ্চেন টু কোশ্চেন, যেটা ভিজিবলি অ্যাজিউম করা পসিবল, এক্সামিনাররা ওই পারফরমেন্সটা তোমাদের কাছ থেকে এক্সপেক্ট করবে। আর আমরা মার্ক স্কিম দেখি যে মার্ক স্কিম অ্যাকচুয়ালি এই যে এতগুলি জিনিসপত্র কথা বললাম, সেটার জন্য কোনো মার্ক আছে না, আমাদের টোটাল মার্ক আছে হচ্ছে 3। লেটস হ্যাভ এ লুক ইন দ্য মার্ক স্কিম টু ফাইন্ড আউট হোয়াট দিস 3 মার্কস আর ফর। মার্ক স্কিমে বলছে গ্রাফ 2 স্কয়ার সেকশনস ইন কারেক্ট পজিশনস 0 elsewhere, মানে হচ্ছে যে জায়গা দুইটাতে আমাদের রাইজ এন্ড ফল আছে, এখানে দুইটা 2 স্কয়ার সেকশনস ইন কারেক্ট পজিশনস 0 elsewhere, মানে হচ্ছে আমাদের এই পজিশন দুইটাতে দুইটা পালস থাকতে হবে। পালস মানে হচ্ছে রেক্ট্যাঙ্গুলার পালস। দোজ টু পালসেস শুড বি ইন অপোজিট ডিরেকশন, পালস দুইটা অপোজিট সাইডে হইতে হবে। মানে হচ্ছে কেউ যদি একই সাইডে দুইটা পালস থাকে, তাহলে সে এক মার্ক এই 1টা পাবে বা 2টা পাবে না। থার্ড হচ্ছে অ্যাম্পলিটিউড অফ দ্য সেকেন্ড অ্যাবাউট টুয়াইস অ্যাম্পলিটিউড অফ ফার্স্ট। তার মানে এই 3 মার্কের মধ্যে তারা নেগেটিভ রাখতে হবে, সেটার জন্য মার্কস দেয় নাই। বুঝছো কি বলছি? Yes, sir. Pulses should be in opposite direction, amplitude of the second about twice amplitude of the first. তার মানে হচ্ছে এই যে অবজারভেশন যে আমাদের এই সেকেন্ড পালসটার ভার্টিক্যাল লেংথ ফার্স্ট পালসের নিয়ারলি ডাবল হতে হবে, এটা আমাদেরকে কেয়ারফুলি ম্যানেজ করতে হবে, এটা আমাদের খেয়াল করতে হবে, তার জন্য একটা এক্সট্রা মার্ক আছে। If you have a look at the examiners report very fast, there were very few completely correct responses. Most candidates failed at the first hurdle, in that they did not realize that there would be 2 regions where the induced EMF would be constant, okay, corresponding to a constant rate of change of flux density. Of those who did indicate constant EMFs, most did not show them to be in opposite directions, although the relative magnitudes were rarely correct. তার মানে এই কোশ্চেনের ওভারঅল পারফরম্যান্স ছিল খুব পুয়ার। স্টুডেন্টরা যে কনস্ট্যান্ট ইএমএফ হবে এইটাই বুঝে নাই, যারাও বা এটা বুঝছে তারা এটা যে অপোজিট সাইড হবে সেটা বুঝে নাই, যারাও বা অপোজিট ডিরেকশন বুঝছে তাদের মধ্যেও এই দুইটার ম্যাগনিটিউড, রিলেটিভ ম্যাগনিটিউড যে ডাবল হবে, এটা বেশিরভাগ পোলাপানি বুঝে নাই। ঠিক আছে, সো এই জিনিসগুলো আমাদের কষ্ট করে হলেও খেয়াল করতে হবে। Any further question about this one? Anyone? কোনো পার্ট বুঝো নাই বা you want me to rediscuss anything? Let me see if we can find any more of those graphs. Currently, no. আমি আজকে তোমাদেরকে মোস্টলি গ্রাফগুলো আঁকাই বেশি দেখাবো, ম্যাথমেটিক্যাল ক্যালকুলেশনও একটা দুটো দেখাবো যেগুলো গ্রাফের সাথে ইনভলভড, কারণ টিপিক্যালি স্টুডেন্টরা ম্যাথমেটিক্যাল ক্যালকুলেশন গুলো মোটামুটি ভালোই আনসার করতে পারে, গ্রাফ করতে গিয়ে হয় তাদের হচ্ছে খবর। আচ্ছা, হল প্রোবের একটা গ্রাফ আছে, এটা করতে গিয়ে প্রত্যেক বছরই আমার মাথা খারাপ হয়, আল্লাহ জানে এবছর কি হবে। স্যার না, পেজ 35 এ একটা আছে গ্রাফ ড্র করার। কত নাম্বার? পেজ 35। পেজ 35। আচ্ছা, এইটা হচ্ছে আমাদের ইয়ার গ্রাফ, কি বলে, স্মুথিং এর গ্রাফ। স্মুথিং মানে হচ্ছে যে ক্যাপাসিটর দিয়ে আমরা ফুল ওয়েভ রেক্টিফিকেশন গ্রাফ, এই কোশ্চেন গুলো এখন শুরু করব। আচ্ছা, এই ইনডিউসড ইএমএফ এর যে এই E = -d∅/dt, এটার উপর আমাদের আর এই ওয়ার্কশিটে কোশ্চেন নাই, সো এটা আমরা আপাতত আমরা তুলে রাখলাম। আমরা এখন নতুন টাইপের কোশ্চেনে যাই, সেটা হচ্ছে ব্রিজ রেক্টিফায়ার। ব্রিজ রেক্টিফায়ার রিলেটেড যত রকম কোশ্চেন আছে সেগুলো এখন আমরা দেখা শুরু করব।
bridge rectifier কোশ্চেন প্রথমে আছে হচ্ছে নাম্বার 1 এ গো ব্যাক টু নাম্বার 1 গো ব্যাক টু কোশ্চেন নাম্বার 1 কোশ্চেন নাম্বার 1 এ যাও 1 এর বি দেখো পেজ নাম্বার 3 1 এর বি তে বলছে figure 6.4 is the circuit of a bridge rectifier. An alternating supply connected across PR has an output of 6.0 volt RMS. RMS বলে দিছে, important for you to remember. On figure 6.4, circle those diodes that are conducting when R is positive with respect to P. So আমরা জিনিসটা বোঝার চেষ্টা করি। কোশ্চেনে বলছে এখানে আঁকি R is positive with respect to P, তার মানে R হচ্ছে হাই পটেনশিয়াল, P হচ্ছে লো পটেনশিয়াল। এই কেসে আমাদের কোন দুইটা ডায়োড কাজ করবে খুব ভালো করে খেয়াল করো। এখান থেকে কারেন্ট এখানে আসবে, এখন কারেন্ট লোডের মধ্যে যাওয়ার চেষ্টা করবে। এখন এখান থেকে কারেন্ট কোন দিকে যাবে, ডান দিকে যাবে না বাম দিকে যাবে, কিউতে যাবে না এসে যাবে? হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক? হুইচ ডায়োড উইল অ্যালাউ দ্য কারেন্ট? স্যার আরেকবার বলবেন? The idea is the basic idea for bridge rectifier was that whenever we apply a certain potential from the AC supply, one diode blocks the path, the other diode allows the path. So এখানে আইডিয়াটা হচ্ছে এখান থেকে কারেন্ট আলটিমেটলি এই লোডে যাবে। সো সে এদিক দিয়েও যেতে পারে, সে এদিক দিয়েও যেতে পারে। এখন কথা হচ্ছে ডিপেন্ডিং আপন অবজার্ভিং দ্য orientation of the diodes, which path will the current take when going from R towards the load? Is it going to go through the Q path, or is it going to go through the S path? Which one do you think? স্যার এস প্যাথ। Just a second, এক মিনিট, আমার একটা ফোন করছে।
sorry. So whenever this end would be positive and this end would be negative, current is gonna try to go to load. একটা জিনিস খেয়াল করো, কারেন্ট কি এই ডায়োডের ভিতর দিয়ে এদিকে যাবে, নাকি কারেন্ট এই ডায়োডের ভিতর দিয়ে এদিকে যাবে? আর ডায়োড কি করে, ডায়োডের অ্যারো হেডটা যেদিকে থাকে কারেন্ট ওইদিকে অ্যালাউ করে, আর যেদিকে অ্যারো হেডের অপোজিট সেদিকে অ্যালাউ করে না। এখন তুমি বুঝো যে এই পয়েন্ট থেকে কারেন্ট কি কিউতে যাবে না এসে যাবে? হোয়াট ডু ইউ থিংক? কিউতে। সাদিয়া তুমি বলছিলে এসে যাবে, এসে কিন্তু যাবে না, বুঝছো কেন? না স্যার। আমি একে দেখাই, এটা মনে করো হচ্ছে একটা ডায়োড ওরিয়েন্টেশন। এই ডায়োডটা এই দিকে কারেন্টকে অ্যালাউ করবে যেদিকে অ্যারো হেডটা আছে, এই অপোজিট ডিরেকশনে কারেন্টকে সে অবস্ট্রাক্ট করবে। এটা হচ্ছে ডায়োডের কাজ। ইটস লাইক এ ভালভ, ইট অ্যালাউস কারেন্ট ইন ওয়ান ডিরেকশন, ডাজন্ট অ্যালাউ ইন অ্যানাদার ডিরেকশন। তো তুমি এই ডায়োডের ওরিয়েন্টেশনটা দেখো, এদিক দিকে কারেন্টটা যাওয়া পসিবল? না না স্যার, মানে আমি আসলে ভেবেছি আপনি জিজ্ঞেসেন আর আর এস এর দিক থেকে কোথায় যাবে, এর জন্য এস বলেছিলাম। কিউ আচ্ছা, থেকে এস এ যাবে, বুঝেছি স্যার এটা। না, হ্যাঁ কিউ হয়ে এসে যাবে, কিউ হয়ে এসে যাবে, বাট আর থেকে কিউতে যাবে না এসে যাবে, দ্যাট ওয়াজ মাই কোশ্চেন। আর থেকে যাবে হচ্ছে কিউতে, এটা তো বুঝছো? ইয়েস স্যার। বিউটিফুল, ঠিক আছে। তাহলে আমি এই জিনিসটাকে মুছে দেই, ইরেজ করে হচ্ছে, ওকে গেছে, বিউটিফুল, ভালোই তো। ওকে, সো এটা হচ্ছে পজিটিভ, এটা হচ্ছে নেগেটিভ। সো কারেন্ট এদিকে যাবে, এদিক দিয়ে পাস হয়ে এখান দিয়ে এসে এসে আসবে। আর কথা হচ্ছে এসে আসা পর সে কি আবার আরে ব্যাক করবে নাকি পিতে যাবে? অবভিয়াসলি পিতে যাবে। তো তার মানে হচ্ছে কারেন্টটা এখন এদিক দিয়ে পাস করবে। সো এসেনশিয়ালি আমাদের যে দুইটা ডায়োডের মধ্যে যে কারেন্ট ফ্লো করবে when R is positive P is negative, তার একটা হচ্ছে এইটা আর একটা হচ্ছে এটা। টু বি অনেস্ট, once I could detect this would be one of the part, I could automatically label this one. কারণ একটা জিনিস যেটা হয় যে আমরা আগের ডিসকাশন ক্লাসে যে দেখছি যে ফুল ওয়েভ রেক্টিফিকেশনের সময় একটা হাফ সাইকেলে প্যারালাল দুইটা ডায়োড কাজ করে, পরের হাফ সাইকেলে অন্য দুইটা ডায়োড কাজ করে, কারেন্ট ফ্লো করে। কাজ করে বলতে আমি ইন দিস কেস কারেন্ট ফ্লো অ্যালাউ করে, সেটা মিন করতেছি। সো তুমি পুরো সাইকেলটা জাস্ট করতে পারো, অথবা ওয়ান্স ইউ ডিটেক্ট দিস ওয়ান, তুমি চোখ বন্ধ করে তার প্যারালাল সাইডের ডায়োডটাকে লেবেল করে দিতে পারো, তাতেও তোমার কোনো সমস্যা হতো না। আচ্ছা, নাম্বার 2 তে বলছে ক্যালকুলেট দ্য ম্যাক্সিমাম পটেনশিয়াল ডিফারেন্স বিটুইন পয়েন্ট কিউ এন্ড এস অ্যাজিউমিং দ্যাট দ্য ডায়োডস আর আইডিয়াল। সো কিউ এবং এস পয়েন্টের মধ্যে ম্যাক্সিমাম পটেনশিয়াল ডিফারেন্স কত হবে? আচ্ছা, এই কথাটা খুবই 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 ইম্পর্টেন্ট। আচ্ছা, আমাদের ফর্মুলা হচ্ছে Vmax into √2, I mean √2 into Vmax equals to হচ্ছে VRMS। এটা তো মনে আছে সবার? মনে আছে না? আচ্ছা, লাস্ট ক্লাসে দেখাইছিলাম, মনে না থাকলে লেকচার দেখলে আবার মনে পড়বে। সো এখান থেকে তুমি Vmax বের করবা, Vmax equals to হবে হচ্ছে VRMS divided by √2। সো 6 divided by √2 করলে যা হয়, দেখো তো এটা কত হয় ক্যালকুলেট করে? 8.48। আমি মনে হয় এই কোশ্চেনটা উল্টা লিখছি, তাই না? স্যার হ্যাঁ জি স্যার, Vmax by √2 হবে না? হ্যাঁ, আমি কোশ্চেনটা উল্টা লিখছি। সো দিস ওয়ান শুড বি লাইক দিস, বাদ। VRMS equals to হচ্ছে Vmax divided by √2। হ্যাঁ, এখন ঠিক আছে। সো Vmax should be equals to 2 into VRMS। VRMS হচ্ছে ছোট, সো হ্যাঁ আমি ভুলে উল্টা লিখছিলাম। সো এখান থেকে ক্যালকুলেট করলে যা আসবে সেটা। আচ্ছা, নাম্বার 3 তে বলছে state and explain how a capacitor may be used to smooth the output from the rectifier. You may draw on the graph if you wish. So may draw on the graph, you should read this as you should draw on the graph. So এখানে বেসিক্যালি আমাদের এই লোডের সাথে প্যারালাল একটা ক্যাপাসিটর লাগবে। ভেরি কমন রেসপন্স, এখানে আঁকতে পারি অথবা চাইলে এখানেও আঁকতে পারি, দুইটাই আঁকবো না, যে কোনো একটা আঁকবো। এখানে বলছে স্টেট এন্ড এক্সপ্লেইন। সো এখানে স্টেট এন্ড এক্সপ্লেইনের জায়গাটাতে আমাদেরকে এটা আঁকার জন্য মনে করো তুমি 1 মার্ক পেয়ে গেলা। স্টেট এন্ড এক্সপ্লেইনের জন্য আমাদেরকে এই জিনিসটা বলতে হবে। সো স্টেটের জায়গায় আমরা বলবো উই কানেক্ট দ্য ক্যাপাসিটর ইন প্যারালাল উইথ দ্য লোড অ্যাজ শোন ইন দ্য ফিগার। এটা হচ্ছে একটা স্টেট পার্ট। এক্সপ্লেইন হাউ এ ক্যাপাসিটর ক্যান বি ইউজড টু স্মুথ দ্য আউটপুট। এক্সপ্লেনেশনের পার্টটা হচ্ছে এক্সপ্লেনেশনের পার্টটা কিভাবে লেখা যায়?
When the voltage increases, the capacitor charges for a short duration, and then as the voltage decreases, capacitor discharges slowly, maintaining a nearly uniform voltage till the supply voltage once again increases to its dropped value, and the charging happens again and the cycle continues. আমি তো অনেক কিছু বললাম, এটা কি হয়েছে? Discharges through load when PD of the current load reduces. That's minus PD across load or other relevant comments. In general, the candidates were able to keep current responses for parts 1 and 2. In parts 3, the majority could keep current position of hospital capacitor. However, explanations were usually inadequate. The common answer was the capacitor discharge when the voltage drops, as is often in the case where the explanation is required. A reasonably annotated sketch diagram is highly beneficial. A reasonably annotated sketch diagram. A reasonably annotated sketch diagram is highly. They are expecting for this question for you to draw one of those graphs of this charging and discharging. এই কোশ্চেনের জন্য কি ওরকম একটা গ্রাফ আঁকা লজিক্যাল? I wouldn't go for it. আচ্ছা, this is how I would write the answer if I was answering this question. পড়া শুনো, hear me, and then you can try to write it in your own words. I'm not dictating this, so don't try to write my words by word. So শুনে বুঝার চেষ্টা করো. Don't try to write my words. Try to understand. The capacitor is connected in parallel with the load as shown in the figure. Full stop. একটা sentence. এখানে মনে করো তোমার একটা লাইন শেষ। পরের লাইনে তুমি লিখবা, when the voltage increases, capacitor charges for a short duration, and then as the voltage drops, capacitor discharges slowly, comma, maintaining a nearly uniform voltage till the supply voltage increases once again and starts charging the capacitor. বুঝছো কি বলছি? কেউ কি বুঝছো কি বলছি? Yes, sir. I'll say it again. শুনো, না বুঝলে আমাকে জিজ্ঞেস করো। When voltage increases, the capacitor charges for a short duration. Full stop. When voltage drops, capacitor discharges slowly, comma, maintaining a nearly uniform voltage. I'm using the word nearly because drop হলে তো আর perfectly uniform থাকবে না, একটু লো হবে, ওই জন্য আমি nearly কথা ইউজ করছি। Maintaining, when the voltage drops, capacitor discharges, comma, maintaining a nearly uniform voltage till the point supply voltage increases and starts charging the capacitor again. So যতক্ষণ সাপ্লাই ভোল্টেজ আবার ড্রপ করে ইনক্রিজ হয়ে আবার চার্জিং শুরু না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত ক্যাপাসিটর স্লোলি ড্রপ হয়ে একটা নিয়ারলি ইউনিফর্ম ভোল্টেজ মেইনটেইন করবে, এরপর আবার চার্জিং হবে, আবার ডিসচার্জ হবে। সো বেসিক্যালি আমি সাইকেলের একটা সেগমেন্ট চার্জিং এবং ডিসচার্জিং সেগমেন্ট আলাপ করলাম, বাকিটুকু রিপিটিশন হতে থাকবে। সো আর ফার্দার আলাপ করার দরকার নাই। মেক সেন্স কিডস? তার কোনো কোশ্চেন? মার্ক স্কিমে হচ্ছে সেকেন্ড ক্যাপাসিটর ডায়াগ্রামটা অ্যাকসেপ্ট করে নিবেন। এটা ডিসচার্জ টু লোড when PD কাইন্ড দ্য লোড রিডিউসেস, এটা না না ওইটা না, ক্যাপাসিটর কানেক্টেড অ্যাক্রস এসকিউ, শুধু একটা দিয়েছে তাই। হ্যাঁ, অ্যাক্রস এসকিউ তুমি অনেকভাবে আঁকতে পারো, ওটা কিন্তু আমি এখানে দেখাইলাম, যে দেখাই যে এসকিউ অ্যাক্রস আচ্ছা ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছি। মাঝখানে আঁকতে পারো, প্যারালাল আঁকতে পারো, এনি হাউ ইউ লাইক। তুমি চাইলে এই লোডের ডান পাশে একটা এক্সট্রা সার্কিট দিয়ে আঁকতে পারো, তাহলে তোমাকে মার্কস দিবে, কোনো সমস্যা নেই। এটা গেল। আমরা ব্রিজ রেকটিফায়ার রিলেটেড আর কি কি কোশ্চেন আছে সেগুলো একটু বাই করি। আচ্ছা, লেটস গো টু কোশ্চেন নাম্বার 5। আমি একই টাইপের কোশ্চেনগুলো একবারে সলভ করা যাচ্ছি যাতে করে আমাদের প্রবলেম কম হয়, বুঝছো? বলবান
জি Yes, স্যার। sir. I think this would be easier for you to grasp and hammer onto a single idea to get the best results. So have a look at number 5. Number 5 will say an ideal transformer. Number 5, number 8. 8, 7, 8. An ideal transformer has 5,000 turns on its primary coil. It is to be used to convert a main supply of 230 volt RMS to an alternate voltage having a peak value of 9 volt. এই যে দেখো এখানে কথাবার্তা একটা প্যাচ দিয়ে দিছে। সাপ্লাই হচ্ছে গিভেন কিসে? RMS এ। Whereas the output is expected to have a peak value of 9 volt. দুটো কিন্তু সেম জিনিস না, সেম জিনিস No, No, সেম sir. জিনিস sir. না। তার মানে তুমি এখানে ডাইরেক্টলি VP by VS equals to NP by NS ইউজ করতে পারবা না। তোমাকে কিছু একটা কনভার্সন করা লাগবে। কি কনভার্সন করা লাগবে সেটা আমি দেখাইতেছি, ডোন্ট ওয়ারি। এতে অবশ্যই ক্যালকুলেট নাম্বার অফ টার্নস অন দ্য সেকেন্ডারি কয়েল। এখন একটা জিনিস খেয়াল করো, আমাদের বেসিক ফর্মুলা ফর ট্রান্সফরমার ছিল কিরকম? বিপি ওভার ভিএস ইজ ইকুয়াল টু এনপি ওভার এনএস। এটা ছিল আমাদের বেসিক ফর্মুলা। আইডিয়াটা হচ্ছে এই যে ভোল্টেজ দুটো রেশিও এখানে লিখলাম, দিস রেশিও অফ দিস টু ভোল্টেজেস either both of them has to be peak voltage or both of them has to be RMS voltage. That's the thing. That's all about it. এখানে আমাদের দেওয়া আছে হচ্ছে 230 ভোল্ট, মানে সাপ্লাই, মানে প্রাইমারি কয়েলের ভোল্টেজ দেওয়া আছে আরএমএস এ। আমি যদি আরএমএস এ ক্যালকুলেট করতে যাই তাহলে আইদার এই 9 ভোল্ট কে আমার আরএমএস বানায় নিতে হবে, তারপর দুটো আরএমএস এর রেশিও দিয়ে করব, পারফেক্টলি অলরাইট। অথবা যদি পিক ভ্যালু দিয়ে ক্যালকুলেট করতে যাই তাহলে এই 230 ভোল্ট আরএমএস কে পিকে কনভার্ট করব, তারপর দুটো পিকে রেশিও করব। এই কাজটুকু হচ্ছে তোমার অ্যাডিশনাল স্টেপ, যে কারণে 3 মার্ক দেওয়া। So let's say I'm going to go for one of these paths. So I'm going to write V supply comma peak equals to root over 2 multiplied by V supply comma RMS. এভাবে তোমার না লিখলেও সমস্যা নাই, আমার এভাবে লেখার কারণ হচ্ছে যাতে করে ইকুয়েশন দেখে আমি বুঝতে পারি আমি কি লিখতেছি, আমাকে যাতে কোশ্চেন পরে হাতড়াইতে না হয়। সো সাপ্লাই এর পিক দেওয়া আছে কত? 9.0 plus root over 2 into V supply S RMS. Therefore V supply comma RMS equals to হচ্ছে 9 divided by root 2। কত আসে এটা বলো তো কেউ একজন? Give me numbers up to 3 decimal place. Sir, 6.36. 6.364. Oh, sorry, sir. 6.364. এটা আমাদের আসছে হচ্ছে 6.364 volts গেল। তো এখন আমি খুব ইজিলি রেশিও করতে পারবো, সেটা হচ্ছে VP by VS equals to NP over NS। আমরা পুরোটাই RMS দিয়ে করতেছি। সো এখানে আমরা লিখবো হচ্ছে 230 divided by 6.364 equals to 5000 divided by কত NS। সো এখান থেকে তুমি এখন NS বাই করে ফেলো। এটা হচ্ছে মানে আমি পুরোপুরি একদম ইলাবোরেট ফর্মে করলাম। কেউ যদি এক স্টেপে বা সিঙ্গেল একটা মেকানিজমে করতে চাও সেটাও পসিবল। কিভাবে পসিবল একটা এক্সাম্পল দেখাই। তুমি মনে করো এক স্টেপে করবা, তুমি লিখলা হচ্ছে ভিপি বাই ভিএস, পুরোটা তুমি আরএমএস এ করবা, হিসাব চিন্তা করলা আরএমএস ইকুয়ালস টু হচ্ছে এনপি ওভার এনএস। তুমি আরএমএস এ করবা, এটা জাজ মানে ডিসিশনটাকে মনে রাখার জন্য এখানে ব্র্যাকেট দিয়ে আরএমএস লিখছি। তাহলে তুমি এখানে ভিপিটা বসাবে আরএমএস, ভিপি আরএমএস অলরেডি 230 দেওয়া আছে, আর এনপিটা হয়তো ভিএসটা হইতে হবে আরএমএস। তার মানে এটা হবে হচ্ছে 9 ডিভাইড বাই রুট 2 নিচে আসবে, ইকুয়ালস টু হচ্ছে 5000 ডিভাইডেড বাই এনএস। দেখো আমি এই ক্যালকুলেশনটা সরাসরি এখানে লিখে দিছি, বুঝছো? তুমি চাইলে এই দুইটা স্টেপ একসাথে আলাদা আলাদা করে ফাইনাল আনসার পাইতে পারো, কোনো সমস্যা নাই। অথবা যদি এক স্টেপে করতে যাও ডিরেক্টলি এভাবে করো, আনসার বাই করলে তোমাকে ফুল মার্কস দিয়ে দিবে। কিছু বুঝলা? Sir, yes, sir. 138.3 আসে। 138.3 আসে। So I'm gonna write 138.
fraction is a problem. I'm confused. কত নম্বর ছিল? Number 5. Number 5 এর आंसर কি দিছে দেখি। 138, which they have converted up to 2SF value, that is 140 turns. 2SF কেন কনভার্ট করছে? I have no clue. কারণ আমাদের হ্যাঁ কোশ্চেনের কোনো ভ্যালুই তো কোন SF আছে বোঝা যাচ্ছে না। 5000 টার্নস এটা 1SF 2SF 3SF 4SF সবগুলো হইতে পারে। 230 ভোল্ট এটাকে 2SF অথবা 3SF ধরা যেতে পারে। 9.0 ভোল্ট এটাকে আমরা 1SF অথবা 2SF ধরতে পারি। সো কোশ্চেন দেখে তো বোঝার উপায় নাই যে অ্যাকচুয়ালি কোশ্চেনে ডিজিট গুলো কত SF। সো ইন জেনারেলি হয়তো তারা 130 কে 140 করছে। আমি অ্যাকচুয়ালি 140 কখনোই লিখতাম না। মার্কসিম দেখি এটা কত a number was very few candidates failed to give a correct explanation for the rate transmission. However, it was disappointing to find that many candidates they either failed to recognize the two voltages were not both RMS value or use the factor of root 2 incorrectly. So এখানে তারা 140 এটা যে করতে হবে সেই ব্যাপারে কোনো কাট আছে জানে। সো হোয়াট আই বিলিভ যে কেউ যদি 130 আনসার দেয় তাকেও ফুল মার্কস দিবে, কেউ যদি সেটাকে রাউন্ড অফ করে 140 লিখে 2SF কনভার্ট করে 140 লিখে তাকেও ফুল মার্কস দিতে হবে। দ্যাটস ওয়াই দে প্রোভাইডেড বোথ অফ দিস আনসার। আদারওয়াইজ এখানে দুইটা আনসার দেওয়ার দরকার ছিল না, শুধু একটা আনসার দিলেই হইতো কিনা? জি স্যার। বুঝছো দুইটা আনসার দেওয়ার মিনিং আমি যেভাবে ইন্টারপ্রিট করতেছি, my interpretation is that because they have given both the numbers, it means any student who keeps any of these numbers as their final answer should score the mark anyway. হ্যাঁ বলো। স্যার 1SF এ যদি দিত তাহলে তো শুধু 9 ভোল্ট দিত না, 9.0 তো আর দিত। আচ্ছা হ্যাঁ 9.0 is a 2SF number। হ্যাঁ I missed, I'm sorry 0.0 পরের গুলো তো হচ্ছে 2SF হয়। তার মানে হচ্ছে আমি এখানে 9.0 টাকে একটা ডেফিনিট 2SF ভ্যালু বলতে পারি। 230 টা 2SF হইতে পারে 3SF হইতে পারে। That zero you cannot be sure, ঠিক কি না? Yes sir. Whereas 5000 এটা 4SF হইতে পারে 3SF হইতে পারে 2SF হইতে পারে 1SF হইতে পারে। So কোশ্চেনের ভ্যালুগুলো have perplexing SF. I'm not going to say confusing or perplexing. They don't have definitive SF. So if I was giving the answer, I'm going to write 138. I'm not going to be bothering to write 140. I wouldn't. But if you want to convert it into 2SF, you can go for write to 140 as the question says us. So no big deal. পরের কোশ্চেনটা দেখি নাম্বার বি থেকে বলছে the output from a transformer is to be full wave rectified. Figure 4.1 shows the part of the rectifier circuit. আচ্ছা এখানে আমাদের সার্কিট রাখতে হবে, মাথা খাটায় রাখতে হবে। সো আমরা এই জিনিসটা একটু ভালো করে খেয়াল করি, কোশ্চেন থাকলে আমাকে বলবা। দেখো on figure 4.1 draw diode symbols to complete the diagram of the rectifier such that the terminal A of the resistor R is positive with respect to terminal B. A এর সাথে B পজিটিভ হতে হবে, তার মানে হচ্ছে A should be the high potential point, B should be the high potential point. আচ্ছা এই হাই potential point হওয়া মানে হচ্ছে সবসময় কারেন্ট এদিক দিয়ে যে ঢুকবে এদিক দিয়ে বের হবে। দেখো আমি যে অ্যারোগুলা এই যে সিম্বলগুলো এখানে আঁকতেছি, অ্যাকচুয়াল কোশ্চেনেও আমি সলভ করলে এই সিম্বলগুলো আঁকতাম। এখন আমাকে যেটা বুঝতে হবে কারেন্ট যদি এখান থেকেও আসে তাহলে কারেন্টটাকে এখান থেকে এদিক দিয়ে আসতে হবে, কারেন্ট যদি এদিক দিয়ে আসে তাও আমাকে কারেন্টটা এদিকে আসতে হবে, ঠিক কি না? যদি আমার কারেন্ট এদিকে বের হইতে হয় তাহলে আমার এদিকে কারেন্ট ফ্লো হইতে হবে, এদিকে কারেন্ট ফ্লো হইতে হবে। ক্যান ইউ এগ্রি অন দিস মাচ এট দ্য ভেরি বিগিনিং? বুঝতে কি বলছি? বলবান না স্যার। আচ্ছা এসি সাপ্লাই এটা তো একটা ট্রান্সফরমারের সিম্বল, এখানে একটা এসি সাপ্লাই, তার মানে কি কারেন্ট একবার এদিকে যাবে কারেন্ট একবার এদিকে যাবে, এই দুটো হচ্ছে অল্টারনেটিভলি আমাদের হাফ সাইকেলে চেঞ্জ হবে। ব্যাপারটা তো এরকম, ঠিক কি না? জি। এখন যদি কারেন্ট অবভিয়াসলি এই প্যাথওয়ে দিয়ে বের হইতে হয়, তার মানে কি কারেন্ট যদি আমার এখান দিয়ে এসে এই জাংশনে আসে তখনও তাকে এদিক দিয়ে ফ্লো করে এসে এখানে উঠতে হবে, নট দ্য আদার ওয়ে অ্যারাউন্ড। এদিকে যেতে পারবে না, ঠিক কি না? Yes sir, yes sir. এট দি সেম টাইম কারেন্ট যখন আমার এদিক দিয়ে আসবে কনভেনশনাল কারেন্ট, এই পয়েন্টে আসার পর তাকে এইদিকে ফ্লো আপ করে এদিক দিয়ে বাড়িতে হবে, সে এদিকে যেতে পারবে না। তার মানে আমি এই আরো দুটাকেও ডেফিনিটলি এখানে দিয়ে দিতে পারি। এখন তুমি একটা চিন্তা করো এইদিকে কারেন্ট যদি এদিকে মানে ইফ দিস কারেন্ট হ্যাজ টু গো দিস ওয়ে, দিস ডায়োড শুড বি লাইক দিস, রাইট? জি স্যার। To allow this current, and this diode should be in this direction. আমি এই দুইটা ডায়োডের ডিরেকশন ফিক্স করলাম খুব সিম্পল একটা লজিক ইউজ করে। বাকি দুইটা ডায়োডের অ্যারো ফিক্স করা খুবই সিম্পল, কারণ প্যারালাল সাইডের ডায়োডগুলো সবসময় সিমিলার হয়।
সো এই ডায়োডটা যদি ডাউনওয়ার্ড লেফট হয়, এই ডায়োডটাও ডাউনওয়ার্ড লেফটই হবে। এটা সবসময় ট্রু। এটা যদি আপওয়ার্ড লেফট হয়, এটাও আপওয়ার্ড লেফট হবে। তুমি এটা লজিক খাটা বের করলেও একই আনসার পাবা, আর যদি নরমাল বুঝ থেকে আঁকো তাও একই আনসার পাবা। দিস ইজ ইয়োর ড্রন সার্কিট। ক্লিয়ার সো ফার? দেখো আমি কিভাবে সলভ করলাম। আগে আমি পজিটিভ নেগেটিভ ডিফারেন্স, সরি আমি এখানে প্লাস এঁকে ফেলছি, I should correct that. This was supposed to be minus. So প্লাস আর মাইনাসের উপর বেস করে আমি কারেন্ট ডিরেকশন ফিক্স করলাম। কারেন্ট ডিরেকশন ফিক্স করে আমি বুঝলাম যে আমার এই দুটা অল্টারনেট জাংশন পয়েন্ট থেকে কারেন্ট কোন দিকে আসবে, কারেন্টের পসিবল ডিরেকশন থেকে আমি ডায়োডের ডিরেকশন ফিক্স করলাম। এরপর দুটো ডায়োডের ডিরেকশন ফিক্স হয়ে গেলে বাকি দুটো ডায়োডকে আমি প্যারালাল ডায়োড দুটাকে অটোমেটিক্যালি এঁকে দিলাম। দিস ইজ দ্য সিম্পলেস্ট ওয়ে টু অ্যাপ্রোচ দ্য প্রবলেম, আদার দেন মানে অনেক হাতটা বাত্তা করার থেকে এটা অনেক ইজিয়ার। আচ্ছা, তারপরে বলছে the symbol for a capacitor connected to provide smoothing of the potential difference across the resistor R. So capacitor তুমি খুব সিম্পলি এখানে আঁকতে পারো। এখানে আঁকতে পারো, অথবা চাইলে তুমি এই দুই পয়েন্টের মাঝখানে আঁকতে পারো, জাস্ট রেজিস্টারের সাথে প্যারালাল হইলেই হইছে, কোনো প্রবলেম নেই। C number আসি, C তে বলছে the figure 4.2 shows the variation in time t of the smooth potential difference V across the resistor R. State the interval of the time during which the capacitor is being charged from the transmitter. Charging duration হচ্ছে যখন ভোল্টেজটা বাড়ে, তার মানে T1 থেকে T2 এইটুকু হচ্ছে definitive charging time. So for all the parts where the voltage is rising, these are the charging duration. এখানে যে টাইমিং গুলো লেবেল করা আছে শুধুমাত্র T1 থেকে T2 টাকে আমরা ডেফিনিটলি বলতে পারবো, কারণ বাকি টাইমিং গুলোতে বলতে পারবো না। এটুকু হচ্ছে চার্জিং টাইম। T2 থেকে T3 ডিসচার্জিং টাইম, আর T3 থেকে T4 হচ্ছে পুরা একটা চার্জিং প্লাস ডিসচার্জিং কম্বাইন্ড সাইকেল। 2 তে বলছে the resistance of the resistor R is doubled. On figure 4.2 sketch the variation with time t of the potential difference V across the resistor. So resistance যদি ডাবল হয়ে যায়, রিমেম্বার tau equals to RC, এখানে কন্ট্রোল Z দিলে লেখা মুছে না, খুব কেয়ারফুলি লিখতে হবে, আর নাহলে হচ্ছে বারবার ইরেজ করতে হবে। আচ্ছা সমস্যা নাই। tau equals to হচ্ছে RC, যখন আমরা ডাবল রেজিস্ট্যান্স করে দিব তখন নতুন টাউ হয়ে যাবে হচ্ছে 2R into C. So double the resistance will make it to drain more slowly. So simply আমাদের এখানকার ড্রপটা হবে কম। So আমরা এখানে যে কাজটা করব, মানে যে কাজটা আমি করতে রেকমেন্ড করি সেটা হচ্ছে take up a ruler, hold it up against the parallel with the x-axis and mark some halfway point on this part at equal heights. এই পয়েন্টগুলো আগে দিয়ে নিবা, এই পয়েন্টগুলো দিয়ে নিলে তোমার আঁকাটা খুব ইজি হবে। এবং and one more thing, you have to draw a continuous graph. Continuous graph মানে কি বলছি বুঝাই, you are expected to draw a linear drop over here, কারণ এখানকার সব লাইন তার লিনিয়ার দেখাচ্ছে, এটা অ্যাকচুয়ালি লিনিয়ার না। এই লাইনটা ড্রপিং লাইনটা হচ্ছে নেগেটিভ এক্সপোনেনশিয়াল কার্ভের, বাট বিকজ ইট ইজ এ ভেরি স্মল পার্ট অফ এ ভেরি লার্জ কার্ভ, ওই জন্য তারা স্ট্রেট লাইন দেখাইছে, কোনো সমস্যা নাই। অনেক স্টুডেন্টরা যে কাজটা করে শুধু এই পার্টগুলো আঁকে, শুধু এই পার্টগুলো আঁকলে কিন্তু জিরো দিবে, মানে জিরো না দিলেও ফুল মার্কস দিবে না, কারণ তুমি এই রাইজিং এর পার্টগুলো আঁকতেছো না। ভোল্টেজ তো একটু পর্যন্ত ড্রপ হবে, তারপর আবার রাইজ হবে না, ড্রপ হবে আবার রাইজ হবে না। সো তোমাকে পুরো গ্রাফটাই আঁকতে হবে অল দ্য ওয়ে আপ টু দ্য এন্ড। তার মানে এই পিক পয়েন্টের পরে তুমি এখানে অল্প একটু ইনক্রিজ দেখে এখানে শেষ করতে হবে। দেখো বুঝছো কিনা বলবান? জি স্যার। ঠিক আছে। তো এই কেসে আমাদের স্মুথিংটা একটু বেশি হইলো। স্মুথিং মানে হচ্ছে যে এই যে আগে যতটুকু বেশি আপস এন্ড ডাউনস ছিল, ভ্যারিয়েশন ছিল, ভ্যারিয়েশনের রেঞ্জটাকে আমরা কমায় নিয়ে আসতে পারলাম। নাম্বার 6, স্যার হাফ হয়ে যাবে না গ্রাফটা? হাফ মানে স্যার মানে যতটুকু মানে স্কেল দিয়ে বললেন না যে কমে যাবে, ওটা কি মানে মানে তুমি বলতেছো যে এক্স্যাক্টলি এই হাইটের মিড পয়েন্ট ধরতে হবে কিনা সেটা বলতেছো? না মানে ওয়াই অ্যাক্সিস এর দিক থেকে কমে যাবে এটা বলতে চেয়েছিলেন? না 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 না, রেজিস্ট্যান্সের জন্য যে এই ক্যাপাসিটরের চার্জিং এর পার্টটা ওটার কমে যাবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ক্যাপাসিটিং এর চার্জিং এর পার্টটুকু কমে যাবে, কারণ এদিকে ড্রপ হবে কম। তার মানে আমাদের whenever we apply a bigger time constant, we're going to have a longer discharge period, thus falling less, and we're going to have a shorter charge period. এখন এটা কমে যাবে,
মানে চার্জিং পিরিয়ডটা বাড়বে, ডিসচার্জিং পিরিয়ডটা বাড়বে, চার্জিং পিরিয়ডটা কমে যাবে এবং ভার্টিক্যাল ড্রপটাও কমে আসবে। বাট এক্স্যাক্টলি হাফ হবে কিনা সেটা অ্যাকচুয়ালি বলা ডিফিকাল্ট, কারণ অ্যাকচুয়ালি তো আমরা যদি গ্রাফগুলো চিন্তা করি, আচ্ছা এখানে আঁকা যাবে না, ব্ল্যাঙ্ক স্পেস রাখি, মনে করো আমরা যদি গ্রাফগুলো চিন্তা করি, আমাদের একটা গ্রাফ হচ্ছে মনে করো এরকম, আর একটা গ্রাফ হচ্ছে মনে করো এইরকম, তো এক্স্যাক্টলি হাফ হবে কিনা সেটা অ্যাকচুয়ালি জাজ করা ডিফিকাল্ট, বাট ইউ আর ডেফিনেটলি শিওর দ্যাট দিস উইল গো হায়ার দেন দ্য আর্লিয়ার ওয়ান। বুঝছো কি? ইয়েস স্যার, বুঝেছি। আচ্ছা, এরপর আমরা সিমিলার টপিকের কোশ্চেন যদি আরো দেখি, let's jump to question number 10. কোশ্চেন নাম্বার 10টা তোমরা সলভ করো। পসিবল অ্যাকচুয়ালি সলভ করার কিছু নাই, কারণ এটা হচ্ছে আগেরটার মতো সেম। আচ্ছা, কোশ্চেন নাম্বার 10 কিছু করা লাগবে না। কোশ্চেন নাম্বার 10 এ আমাদের কোশ্চেন নাম্বার 10 ট্রাই করলে পারবা, এখানকার কোশ্চেনগুলো সিম্পল, ঝামেলা নাই। Let's move on to find more challenging trouble. Let's say save you, save me, save all my needs. স্যার আপনি কিন্তু আমাদের জন্য আজ পর্যন্ত আর গান নেই স্যার। আপনি আমাদেরকে প্রমিস করেছিলেন আপনি আমাদেরকে একদিন গান শোনাবেন, কিন্তু জীবনে আর শোনান নাই। এটা তো তকদিরের ফয়সালা। আচ্ছা দাঁড়াও, এখানে কোশ্চেন নাম্বার 25 এ আসো, পেজ নাম্বার 34। এটা একটা ভালো কোশ্চেন, এটা আমাদের বুঝে করা লাগবে। পেজ নাম্বার 34, কোশ্চেন নাম্বার 25 দেখো। A sinusoidal alternating voltage is to be rectified. Suggest one advantage of full wave rectification as compared with half wave rectification. Full wave rectification এর একটা অ্যাডভান্টেজ বলতে বলছে। তোমাদেরকে আমি হাফ ওয়েভ রেক্টিফিকেশন হালকা করে আলাপ করছিলাম, মানে যে এই ধরনের কোশ্চেনগুলো আসে দেখে। What do you think is one of the biggest advantage? Continuous current. Hmm? Continuous current. Continuous current is a pretty good advantage. We can say that. আচ্ছা, আরেকটা জিনিস তোমাদেরকে বলি, যেটা আমি অ্যাকচুয়ালি তোমাদেরকে লেকচার করার সময় ভুলে গেছি, এখন রেক্টিফিকেশন ব্যাপারটা পরে আসছে। একটা জিনিস খেয়াল করো, বলবান হাফ ওয়েভ রেক্টিফিকেশনের আইডিয়াল আউটপুটটা তো হয় এরকম, মনে করো এই সাইকেলে হচ্ছে আসে, এই সাইকেলে পুরাই নাই, তারপর আবার এই সাইকেলে আসে, তারপর আবার এই সাইকেলে পুরাই নাই, ঠিক না? এটা হচ্ছে হাফ ওয়েভ রেক্টিফিকেশনের আউটপুট, এরকম কিনা? জি। আমরা যদি একটা হাফ ওয়েভ রেক্টিফাইড সার্কিটের সাথে প্যারালালি যদি একটা রেজিস্টার ক্যাপাসিটর অ্যাপ্লাই করি, তখনও কিন্তু আমরা স্মুথিং পাবো। কিরকম? তখন আমাদের স্মুথিং হবে এরকম, মনে করো এখান থেকে 0 থেকে স্টার্ট হইলো, এই যে অনেক লম্বা একটা ডিউরেশন ধরে ডিসচার্জ হবে, তারপর আবার চার্জিং হবে, তারপর অনেক লম্বা একটা ডিউরেশন ধরে ডিসচার্জ হবে, মানে সেখানেও কিন্তু আমাদের ইউনিফর্ম ভোল্টেজ পাওয়া পসিবল। বাট বিগেস্ট ডিসঅ্যাডভান্টেজ হচ্ছে এইটার এনার্জি লস অনেক বেশি কম্পেয়ার টু ফুল ওয়েভ রেক্টিফিকেশন। দেখো এখানে অটোমেটিক্যালি 50% এনার্জি কি গায়েব। ফুল ওয়েভ রেক্টিফিকেশনে তোমরা সবগুলো ওয়েভই পাচ্ছি, ঠিক না? ঠিক কি না? জি স্যার। ফুল ওয়েভ রেক্টিফিকেশনে যখন আমরা ক্যাপাসিটর কানেক্ট করলাম, তখন আমাদের কি হবে, একটু পরে পরেই আমাদের চার্জিং হবে, তার মানে হচ্ছে আমাদের স্মুথিংটা হবে হচ্ছে অনেক বেটার, মানে আমাদের ভ্যারিয়েশনটার পরিমাণ কমে আসবে, কারণ একটু পরে পরেই আবার তাকে লিফট করতেছি। বাট এখানে কিন্তু এখানে ড্রপ হচ্ছে অনেক পর পর, বেশি বেশি। So if you ask me, the biggest advantage of full wave rectification over half wave rectification is that full wave rectification is more efficient in terms of energy supply. আরেকটা অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে full wave rectification for the same equipments used, equipment in this case I mean the resistance and the capacitor, for the same equipments used, full wave rectification provides a more smooth output compared to a half wave rectification, যেটা আমি এই মাত্র আলাপ করলাম। সো দুইটা যে কোনো একটা লিখলেই হবে। মার্ক স্কিম আমরা একটু দেখি যে মার্ক স্কিম কি বলছে। দুটো জিনিস কি বুঝছো? একটা হচ্ছে এনার্জি কম্পারিজন করলাম, আর একটা হচ্ছে স্মুথিং কম্পেয়ার করলাম। লজিক্যালি বুঝা গেছে কিনা?
Yes, sir. আচ্ছা স্যার কোশ্চেন হচ্ছে ক্যাপাসিটর নিয়ে কিছু বলে নাই, তাহলে সমস্যা হতে পারে না? হ্যাঁ সমস্যা হইতে পারে, যেহেতু এখানে ওরা স্মুথিং নিয়ে কিছু বলে নাই, বাট I am telling you in general. So আমি ডেফিনেটলি স্মুথিং এর অ্যাডভান্টেজটা লিখতাম না, আমি এখানে অবভিয়াসলি এনার্জি আউটপুটের অ্যাডভান্টেজটা লিখতাম, বাট স্মুথিং এর অ্যাডভান্টেজটাও হইতে পারে। ওই জন্য আমি স্মুথিং এর গ্রাফটাকে দেখাইলাম যে জাস্ট ইন কেস এই ধরনের কোশ্চেন আসে পরীক্ষায় যাতে তোমরা স্টার্টল ফিল না করো। অনেক স্টুডেন্ট মনে করতে পারে যে হাফ ওয়েভ রেক্টিফিকেশন স্মুথিং করা যাবে না। হাফ ওয়েভ রেক্টিফাইড ওয়েভ স্মুথিং করা যাবে, ক্যাপাসিটর দিলে স্মুথিং হবে, বাট সেটার ভ্যারিয়েশন অবভিয়াসলি ফুল ওয়েভের থেকে বেশি হবে, হুইচ মিন্স দিস উইল বি মোর গ্রেইনি, মোর জিগজ্যাগ, মোর ওয়েভি দেন দ্য ফুল ওয়েভ। সো ওটা আমরা নেসেসারি লিখবো কিনা সেটা আমরা একটু মার্কস স্কিমে দেখি। এটা হচ্ছে কোশ্চেন নাম্বার 25। কোশ্চেন নাম্বার 25, দ্যাটস পেজ নাম্বার 8। Example, more output power available, less ripple for same smoothing capacitor. Any sensible suggestion? আচ্ছা, these are examples, which means you can add, you can give even more. আমি যে দুটো বলছি সেই দুটো এখানে এক্সাম্পল হিসেবে বলছি। Let's have a look at the examiner's report. In general, some reference was made to more continuous current or voltage. আচ্ছা, মোর কন্টিনিউয়াস কারেন্ট অর ভোল্টেজ মানে হচ্ছে লেস রিপল এর যে ব্যাপারটা, সেটা মোস্ট অফ স্টুডেন্ট বলছে। মানে এখানে অ্যাকচুয়ালি অনেকগুলো অ্যাকসেপ্টেবল আনসার হতে পারে। এক্সামিনার্স ওয়্যার গিভেন দ্য লিবার্টি টু হোয়াট ক্যান আই সে, মানে দয়া পরবশ হয়ে মার্কস দেওয়ার জন্য এক্সামিনারদেরকে সুযোগ দেওয়া হয়েছে, প্রোভাইডেড দ্য আনসার সামহ্যাট মেক সেন্স। যেহেতু 1 মার্কের কোশ্চেন, সো মার্ক লুজ করা এটা খুব মানে অথর্ব আনসার না লিখলে মার্কস পাই যাবে। অথর্ব বুঝো? স্যার বাংলা 2 বছর আগে দিছি, মনে নেই কিছু। হ্যাঁ, বাংলা এক্সাম দেওয়ার উপর তো ডিপেন্ডেন্ট। অথর্ব, অথর্ব শব্দের ইংলিশ হচ্ছে ইউজলেস একটা হয়, বাট অ্যাকচুয়ালি করে ইউজলেস বলছে। অথর্ব, ডিসেবলড, ফ্রেল, গুড ফর নাথিং। তো অথর্ব আনসার লিখলে মার্কস পাওয়া না। যাও। আচ্ছা, এরপর কোশ্চেনটা দেখি। The rectification is produced using the circuit figure 7.1. We have this circuit. All the diodes may be considered to be ideal. ভালো কথা। The variation with time t of the alternating voltage applied to the circuit is shown in figure 7.2 and 7.3. আচ্ছা, সাপ্লাই ভোল্টেজের দুইটা ভ্যালু দেওয়া, দুইটা গ্রাফ দেওয়া আছে। কোশ্চেনে বলছে, আমি কোশ্চেনে যাচ্ছি না কারণ আমার গ্রাফে আঁকা লাগবে, কোশ্চেনটা ওয়ার্কশিট থেকে পড়তেছি। On the example figure 7.2, draw a graph to show the variation with time t of the potential difference across diode A. Diode A এর across এ potential difference কিরকম হবে? আচ্ছা, diode A will work for half the cycle and diode B would work for the other half cycle. Variation of time t of potential difference start. ও আচ্ছা, বললাম বুঝো, আমি আগে বুঝাই তারপরে সলিউশন দিচ্ছি। দেখো, আমরা একটু আগে যেটা ডিসকাস করলাম যে একটা হাফ সাইকেলে যখন কারেন্ট ফ্লো হয়, whenever current flows in one half cycle, two of the parallel diodes pass the current, the other two diodes do the blocking or they do not pass the current. Remember, মানে এই ডায়োডে যখন কারেন্ট ফ্লো হবে তখন এইটা এবং এইটা, এই দুটার মধ্যে কারেন্ট ফ্লো সাইমালটেনিয়াসলি হতে থাকবে। পরের হাফ সাইকেলে এই দুটো কারেন্ট ফ্লো করবে এবং এই দুটো বসে থাকবে, এভাবেই ফ্লিপ ফ্লপ হয়। এখন যেহেতু এখানে এ আর বি দুইটা হচ্ছে আমাদের একই কর্নারে কানেক্টেড, দে আর নট প্যারালাল, তার মানে হচ্ছে ফর দ্য ডিউরেশন এ উইল প্রোভাইড দ্য ভোল্টেজ, বি উইল বি 0, and for the duration b will provide the voltage, a will be 0. So এখানে যে আমরা যে গ্রাফটা আঁকবো, মনে করো এখানে এই দুটো গ্রাফ অ্যাকচুয়ালি কোরিলেটেড, তুমি যে কোনো ভাবে আঁকতে পারো, বাট দুইটা গ্রাফের মধ্যে একটা সিনার্জি মেইনটেইন করতে। সিনার্জিটা হচ্ছে এরকম, মনে করো এটা এখানে একটা বস্তু হচ্ছে এ ডায়োডের জন্য, আমাদের এখানে কোথাও প্লাস অর মাইনাস বলে নাই। সো আমি ধরো এই গ্রাফটাকে আমি এভাবে আঁকলাম যে এ ডায়োড উইল ফ্লো ফর দিস হাফ সাইকেল এন্ড ফর দিস আদার হাফ সাইকেল ইট ইজ 0,
and then it will allow it in this half cycle, sorry, this half cycle, and then it will be 0, and then it will allow for this half cycle, and for this half cycle it will be 0. এটুকু পর্যন্ত আঁকলাম। যদি এটা এর ভোল্টেজ গ্রাফ হয়, তাহলে বি এর ভোল্টেজ গ্রাফটা হবে হচ্ছে ফর দ্য আদার হাফ সাইকেলস, নট রিভার্স, নট কারেক্টেড। আমরা এখানে কারেক্টেড ফর্ম, আমরা হচ্ছে এই একটা ডায়োড অ্যাক্রসে ভোল্টেজ কিভাবে ভ্যারিয়েশন হচ্ছে সেটা আঁকতেছি। তার মানে হচ্ছে বি ভোল্টেজ, বি ডায়োড কাজ করবে হচ্ছে তার মানে ফর দ্য আদার হাফ সাইকেলস। তার মানে বি এর গ্রাফটা হবে হচ্ছে, ইফ আই চুজ রেড, ওকে, দেন ইট ইজ গোনা লুক সামহট লাইক দিস। এখানে যেই হাফ সাইকেলে আমরা ভোল্টেজ দিছি সেই হাফ সাইকেলে তার ভোল্টেজ হবে 0. ফর দ্যাট পার্ট ইটস নট গোনা ওয়ার্ক। দেন ফর দ্য আদার পার্ট ইজ গোনা প্রোভাইড দ্য ভোল্টেজ দিস ওয়ে, and then for the other part is gonna be 0, and for the other part is gonna be provide the voltage this way, and for the other part is gonna be 0, and then it's gonna provide the voltage this way. So এই দুইটা গ্রাফ কোরিলেটেড হইতে হবে। কোরিলেটেড বলতে আমি যেটা মিন করছি, আমি যদি এই ফার্স্ট গ্রাফে, আমি মনে করি ফার্স্ট গ্রাফটা যদি এভাবে আঁকতাম, ব্লু দিয়ে আঁকি, ব্লু ফার্স্ট গ্রাফটা যদি এভাবে আঁকতাম যে প্রথমে ফ্ল্যাট আঁকলাম, তারপরে হচ্ছে লো আঁকলাম, তারপরে হচ্ছে ফ্ল্যাট আঁকলাম, তারপরে লো আঁকতাম, প্রথম গ্রাফটা যদি এভাবে দিতাম, তাহলে আমার সেকেন্ড গ্রাফটা আঁকতে হইতো হচ্ছে রাইজ ফ্ল্যাট এভাবে। এই দুইটা গ্রাফ জাস্ট অপোজিট টু ইচ আদার হইতে হবে, বুঝছো কি বলছি? বাট যে কোনো ভাবে হইতে পারে। Yes, তোমাকে লজিকটা ধরতে হবে। এটা মার্কস স্কিমটা দেখো, মার্কস স্কিমের ওয়ার্ডিং ওরা এক্সপ্লেনেশনটা গ্রে দিয়েছে, আমার দেখার হয়েছে, কারণ দিস ক্যান প্রুভ টু বি ভেরি difficult to express kind of X marks scheme. Question number 25. Curve showing half-wave rectification similar to one but phase shift of 180 degree. তো পারফেক্ট। সো হাফ ওয়েভ রেক্টিফিকেশন দেখাতে হবে দুইটা গ্রাফেই। সো তুমি কেউ যদি দুইটা গ্রাফেই হাফ ওয়েভ রেক্টিফিকেশন দেখায়, তাহলে ফার্স্ট মার্কটা পাবে। যে কোনো একটাতে হাফ ওয়েভ রেক্টিফিকেশন দেখলে ফার্স্ট পাবে না। টুতে বলছে সিমিলার টু ওয়ান বাট ফেজ শিফট অফ 180 ডিগ্রি। সো সেকেন্ডটাতেও হাফ ওয়েভ রেক্টিফিকেশন থাকতে হবে, আর প্রথমটার সাথে 180 ডিগ্রি শিফট থাকতে। 180 ডিগ্রি শিফট মানে কি? অপোজিট। Wait, I think I messed up something. 180 ডিগ্রি শিফট হইলে তো রিভার্স হওয়ার কথা না। আমি তো 180 ডিগ্রি শিফটও করছি আবার রিভার্সও করছি। ওরা তো শুধু 180 ডিগ্রি শিফট বলছে। এটা বি, এটা বি এর একটা বলতে শিফট কেমন হবে? বলবো আমি একটু কনফিউজ বলতে হচ্ছে this is what I believe was to be true, but according to the Marx scheme what they are proposing that the second graph should only have 180 degree phase shift. তার মানে সেকেন্ড গ্রাফ হওয়ার কথা হচ্ছে ফ্ল্যাট রাইজ এরকম হওয়ার কথা। বুঝছো কি বলছি? মার্কস স্কিম দেখি তো, সরি এক্সামিনেশন পেপার দেখি তো 25b. Americans did not seem to realize that for an ideal diode that is powered by the potential difference across would be 0. There are many poorly drawn sketches with peak values found above those in figure 7. No, there are very few characters. In many cases, an inverted voltage was indicated. হ্যাঁ, ইনভার্টেড ভোল্টেজ তো হবে না। আমি এই কোশ্চেনটা নিয়ে একটু কনফিউজ। এই কোশ্চেনটা আমি কারোর সাথে সিনিয়র কারোর সাথে আলাপ করে তারপর তোমাদের সলভ করাবো। কোশ্চেন নাম্বার 25 এর এই নাম্বার B2 এর পাশে একটা কোশ্চেন মার্ক দিয়ে রাখো। কোশ্চেন মার্ক দিয়ে লিখে রাখো স্যার পারে নাই। বুঝছো? জি স্যার। এখানে লিখে রাখো স্যার পারে নাই। এটা আমি তোমাদেরকে পরে সলভ করে দেব। আপাতত এমনি কনফিউজ, তো কনফিউজ আনসার দিতে যাচ্ছি না যাতে ভুল না শিখো। Question number 25C. C তে বলছে on figure 7.1 draw a symbol for a capacitor connected to the circuit as to provide smoothing. এটা আঁকবা, সবাই বুঝতেছো, পারবা আঁকবা। 2 তে বলছে
Figure 7.1 shows the variation with time t of the smooth potential difference across the resistor R in figure 7.1. State how the amount of smoothing may be increased. Well, state যেহেতু বলছে খুবই simple. We can write increase the value of the resistor, increase the value of the capacitance. যে কোনো একটা লিখলেই হবে, কোনো সমস্যা নাই. On figure 7.4, draw the variation with time t of the potential difference across the resistor for increased smoothing. Basically একটু আগে যেটা করছি সেটাই, but once again my request, humble request, সেটা হচ্ছে তোমরা কতটুকু হাইটে তোমরা মোর স্মুথিং দেখাবা সেই পয়েন্টগুলো আগে মার্ক করে নেবা, যে আমি এই গ্রাফগুলোকে এই পয়েন্টগুলোতে ক্রস করাবো। এরপর তুমি এখান থেকে আঁকা শুরু করো। সো লেটস সে এইটুকু আঁকলা। এখানে আবার দেখো এই পার্ট গ্রাফটুকুকে কিন্তু তারা একটু কার্ভ দেখাইছে, দেখছো একটু কার্ভ দেখাইছে না? ডু সি ইট? যে এই পার্টটুকু তারা নেগেটিভ এক্সপোনেনশিয়াল কার্ভটাকে মেইনটেইন করছে। ডু সি ইট? ইটস নট আ স্ট্রেট লাইন, আনলাইক দ্য আর্লিয়ার গ্রাফ। আর্লিয়ার গ্রাফে কিন্তু এই পার্টটুকু স্ট্রেট দেখাইছিল। বুঝতেছো কি বলতেছি? স্যার তাহলে এখানেও কি ড্র করব আমরা? তো এখানে তুমি হালকা কার্ভ দেখাবা, ওরা যেরকম কার্ভ দেখাইছে তুমি ইজিলি ওইটাই আঁকবা। যেহেতু ওরা কার্ভ দেখাইছে তুমি এখানে এই ড্রপিং পার্টগুলোকে হালকা একটু কার্ভ দেখাবা, একটু কার্ভ দেখাইলা। তারপর রাইসটা হচ্ছে পারফেক্টলি সাইন কার্ভের সেগমেন্ট। তারপর আবার একটু আবার এখান থেকে ট্যানজেন্ট করে একটু হালকা কার্ভ দেখাইলা, মানে ইউ ক্যান ড্রপ এ লিটল বিট মোর সো দ্যাট ইউ মেক ইট হরিজন্টাল এট দি এন্ড। সো একটু কার্ভ দেখা করবে এবং এন্ড লাস্টে যে কাজটা করবে সেটা হচ্ছে এই পার্টটাকে এইদিকে ফল করানোর পর এটা আঁকবা হচ্ছে র্যান্ডম একটা লাইন এইটুকু, এবং এই লাস্টের পার্টটাকে যতটুকু এখানে দেখা যাচ্ছে অতটুকু পরিমাণ একে জাস্ট ভার্টিক্যালি ম্যাচ করে ওরকম অতটুকু পরিমাণে এই ডট লাইনটা আঁকবা। আমি জাস্ট বোঝানোর জন্য ডট লাইনটা আঁকতেছি, এই পর্যন্ত একে ছেড়ে দিবা। ঠিক আছে প্রমাণ? এই কার্ভগুলো আঁকার একটা সহজ বুদ্ধি হচ্ছে ইফ ইউ পুট ইউর রিস্ট অ্যারাউন্ড হিয়ার এন্ড দেন স্টার্ট টু ড্র, মানে হচ্ছে তুমি কপিটাকে ঘুরে এনে যদি যে এমনে করে আঁকো, মানে রিস্টটাকে অ্যাবাউট এই জায়গাতে লিখে যদি একটু মানে ফ্রি হ্যান্ড মুভমেন্ট দিয়ে আঁকো, তাহলে কার্ভগুলো আঁকা অনেক ইজিয়ার হয়। মানে হোয়াট আই এম সেইং, যে তুমি মনে করো কপিটাকে এই ওরিয়েন্টেশনে রেখে তুমি রাইস গুলাকে আঁকলা, লেট মি ড্র ভায়োলেট। মনে করো তুমি কপিটাকে এই ওরিয়েন্টেশনে লিখে এটা আঁকলা, এটা আঁকলা, এটা আঁকলা, এটা আঁকলা। এবার কপিটাকে পুরোটা ঘুরায় ফেললা। ঘুরায় ফেলার পর তুমি মনে করো এটা আঁকলা, এটা আঁকলা, এটা আঁকলা, এটা আঁকলা এবং এটা আঁকলা, তাহলে তোমার আঁকতে ইজিয়ার হবে। বুঝছো কি বলছি? জি স্যার। ঠিক আছে, কারণ good drawing skills is not an essential, but well drawn graph always increases your the examiner's estimation about you. কোন একটা এক্সামিনার যখন দেখায় যে হ্যাঁ এই স্টুডেন্ট প্রপার একটা গ্রাফ আঁকছে, or at least try করছে, or at least they know what are the properties of a proper graph, just by looking at your graph they would have a high idea about it. So descriptive questions যেগুলাতে এক্সামিনারদের মার্কস দেওয়ার পার্সোনাল প্রিভিলেজ থাকে, ফর এক্সাম্পল ওই যে এক্সাম্পল কোশ্চেন দেখলা, ওই কোশ্চেনগুলোতে মার্কস পাওয়া ইজিয়ার হয়। They would try to consider, if you write some authorable question, they are gonna try to consider twice or more যে এই আনসারে মার্কস দেওয়া যায় কিনা, apparently the student is good. So ওই আইডিয়াটা জেনারেট করার জন্য গ্রাফগুলো একটু কেয়ারফুলি আঁকা জরুরি। বাট অবশ্যই গ্রাফ আঁকতে গিয়ে প্রচুর সময় খেয়ে ফেলবা না। ফর এক্সাম্পল এখানে আমাদের এই গ্রাফ আঁকার জন্য মার্ক আছে কত? 2 মার্ক। 2 মার্কের জন্য ম্যাক্সিমাম কতক্ষণ? 2 মিনিট। 2 মিনিট প্রিসাইজলি। 2 মিনিট কেন? কারণ হচ্ছে আমরা 100 মার্কের এক্সাম দিব। কতটুকু সময় 100 মার্কের এক্সাম দিব? 120 মিনিটে 100 মার্কের এক্সাম দিব। সো তুমি ধরে নিবা হচ্ছে আমি প্রতি 1 মার্কের জন্য 1 মিনিট দিব। বাকি যে 20 মিনিট ওটা হচ্ছে তোমার রিভিশনের জন্য, ওটা হচ্ছে তোমার ডিফিকাল্ট প্রবলেমের জন্য, একটা প্রবলেম একটা ম্যাথ করে ভুল হয়েছে কাটাকাটি করে আরেকবার করার জন্য, ডেসক্রিপটিভ কোশ্চেনে বেশি লেখার জন্য, কারণ ডেসক্রিপটিভ কোশ্চেন সামনে আসতেছে যেখানে 6 মার্কের পুরো ডেসক্রিপটিভ কোশ্চেনের আনসার লিখতে হবে, আসতেছে এই ধরনের কোশ্চেন। এবং হচ্ছে তোমার এক্সাম হলে কুল অফ হওয়ার জন্য তুমি 1 ঘন্টা 1 ঘন্টা একটা পরীক্ষা দিছো, এরপর তুমি দেখবা যে তোমার ঘাড় ঘুর না যেতে ইচ্ছা করতেছে, মুস্তামুস্তি করতে ইচ্ছা করতেছে, সো তোমার ওখানে কিছু সময় যাবে, সো দ্যাট ইউ কুল ডাউন এ লিটল বিট and then restart again. So ওইটার জন্য তোমার 20 মিনিট সময় হাতে রাখা হবে। সো আইডিয়াল হিসাব হচ্ছে আমি যত মার্কের কোশ্চেন চেষ্টা করব অত মিনিটের মধ্যে একটা কোশ্চেন আনসার করার জন্য। বুঝছো কি বলছি? Yes, sir. এরপরের কোশ্চেন দেখি। স্যার
হ্যাঁ বলো। স্যার একটু পেজ 24 দেখবেন। Sure, sure. 24 না এটা ক্রস দিয়া, এখন ওটা কি ভুল করে দিল নাকি কোয়েশ্চেনটা নিয়ে না বুঝছি না, না। আমি ইচ্ছা করে ক্রসটা দেওয়ার কারণ হচ্ছে এই কোশ্চেনের এই পার্টটুকু আগের পেজে আছে, ভুলে এখানে দুইবার চলে আসছিল। এই যে দেখো এখানে হচ্ছে C1 পর্যন্ত ক্রস দেওয়া না, আগের পেজে উল্টা, পেজ নাম্বার 23 তে ওখানে C1 পর্যন্ত আছে, মানে হচ্ছে এই যে ওইটুকু এক্সট্রা প্রিন্ট হয়ে গেছে ভুলে সামহাও আমার কোশ্চেন অ্যারেঞ্জ করার সময়। ও আচ্ছা স্যার। বুঝছো? ইয়েস স্যার। তো ওইটা হচ্ছে ওই জন্য পরে আমি আর মানে ডিলিট করে দিলে আবার ব্ল্যাঙ্ক স্পেস থাকে, ব্ল্যাঙ্ক স্পেস থাকলে পোলাপান জিজ্ঞাসা স্যার ব্ল্যাঙ্ক স্পেস কেন, এখানে কি ছিল আপনি দেন নাই, কি মিস করতেন, ওই জন্য ক্রস দিয়ে দিছে। অ্যাজ ইউনিটি পোলাপান জিজ্ঞেস করবে না, বাট এনিওয়ে তুমি জিজ্ঞেস করলা, ব্যাপার না। আচ্ছা, এরপর আমরা এই টাইপের ফার্দার কোশ্চেন আরেকটা আছে হচ্ছে পেজ নাম্বার 45 এ কোশ্চেন নাম্বার 33। কোশ্চেন নাম্বার 33 তোমরা নিজেরা করবা। তোমার 33 তে আমি খুব ডিফিকাল্ট কোনো প্রবলেম দেখতেছি না। 35 ফ্রিকোয়েন্সি বের করে একটা প্রবলেম আছে, সেটা একটু চ্যালেঞ্জিং হতে পারে, বাট আই ওয়ান্ট ইউ টু ট্রাই দিস, put some effort towards it. If you can solve it at all or if you get stuck somewhere, আমি হেল্প করব। সো 33 পাশে HW লেখা রাখো, কোশ্চেন নাম্বার 33 HW। এরপর সেম কনসেপ্টের কোশ্চেন আছে হচ্ছে কোশ্চেন নাম্বার 39। এটাও পারবা, এখানেও খুব ঝামেলার কিছু নাই। এই যে কোশ্চেন নাম্বার 40 দেখো পোলাপান, পেজ নাম্বার 55 কোশ্চেন নাম্বার 40, জাম্প দেয়ার। পেজ নাম্বার 55 কোশ্চেন নাম্বার 40। আমি একটু আগে জিনিসটা বললাম, আল্লাহর অশেষ রহমতে সেই জিনিসটা আমাদের সামনে চলে আসছে। এই যে এটা হচ্ছে একটা the rectified output of a sinusoidal signal generator is currently across a resistor R of resistance 1.5 kilo ohm হবে এখানে, obviously ohm তো সামহাও এখানে বাদ পড়ে গেছে, রেজিস্ট্যান্স এর ইউনিট তো শুধু কিলো হয় না, 1.5 কিলো ওহম হবে as shown in figure 4.1. The variation with time t of the potential difference V across R is shown in figure 4.2. এই যে দেখো হাফ ওয়েভ রেক্টিফিকেশন এর গ্রাফ, ঠিক আছে, ফ্ল্যাট আছে। State how the rectification was shown in figure may be achieved. তো এখানে এটা অ্যাচিভ করার উপায় হচ্ছে এসি আউটপুটের সাথে একটা ডায়োড কানেক্ট করতে হবে, তো জাস্ট গুছায় লিখবা। A capacitor is now connected in parallel with the resistor R, the resulting variation with time t of the potential difference V across the resistor. এই যে দেখো আমাদের হাফ ওয়েভ রেক্টিফিকেশনেও আমরা ক্যাপাসিটর প্যারালালি কানেক্ট করলে স্মুথিং হবে, বাট ইন দ্যাট কেস the drop will happen for a really long duration. Then we will have recharge and then we're gonna have discharge once again. So discharge will happen for a pretty long duration. So এখান থেকে আমাদের বাকি হাবিজাবিগুলো ক্যালকুলেট করতে হচ্ছে। এটা তোমরা ট্রাই করবা, না পারলে আমি হেল্প করব। আমি আপাতত জাস্ট প্রবলেমটা দেখাইলাম হচ্ছে যে হাফ ওয়েভ রেক্টিফিকেশনেও স্মুথিং করা পসিবল, সেই জিনিসটা হাইলাইট করার জন্য। এটার পাশে HW লেখো। কোশ্চেন নাম্বার 44টা সবাই অ্যাটেম্প করা এই মুহূর্তে। এখানে কোনো ম্যাথমেটিক্যাল কোশ্চেন নেই, ছোট একটা ডেসক্রিপটিভ। আই ওয়ান্ট ইউ টু ট্রাই এন্ড অ্যাটেম্প সাম রাইটিং। প্রথমে কোশ্চেন পড়ো, কোশ্চেন পড়ে নিজে মাথায় একটা আনসার বানাও, যেটা আনসার আমি এভাবে লিখতে পারি। আনসারটা মোটামুটি স্টেবল হওয়ার পরে মার্ক স্কিম দেখো, এক্সামিনেশন রিপোর্ট পড়ো, দেন ট্রাই টু কম্পেয়ার যে আমি যে জিনিসটা চিন্তা করছিলাম সেখানে মার্ক স্কিমের এক্সামিনেশন রিপোর্টে কোন কোন পার্টটা ছিল না। মার্ক স্কিম এক্সামিনেশন রিপোর্টে ওই সেন্টেন্সগুলো বা ওই ফ্রেজগুলো বা ওই ওয়ার্ডগুলো আন্ডারলাইন করে রাখো, যাতে পরে বোঝা যায় যে আমার এই পয়েন্টগুলো আমার ফার্স্টবার চিন্তা করার সময় মাথায় আসেনি, তার মানে ওই পয়েন্টগুলো হাইলাইট করে পরে রিভাইজ করতে হবে। কোশ্চেন নাম্বার 44টা করো, আসতেছি আমি। I'll give you 2, 3, 4, 5, 6 minutes or more than 6 minutes, কারণ যেহেতু তোমরা মাত্র শিখতেছো। ট্রাই করো, কোশ্চেন নাম্বার 44টা ট্রাই করো। আচ্ছা, I forgot to record the earlier part. The capacitor should be drawn in this way. If we draw it the opposite way, for example, the supply is connected here and here, then the circuit would not work because the path would be blocked. So you have to be careful how we draw this circuit. Acha, any further question about these parts? Anyone? এগুলো নিয়ে কোনো কোশ্চেন আছে? Apparently no. স্মুথিং এর ডেফিনিশন আপনি কি লিখতে? Smoothing a definition.
State what is meant by smoothing. আচ্ছা আমি without seeing the marking, if I try to answer, smoothing is to reduce the variation of the output voltage as much as possible. As much as possible, not function. Smoothing is reducing the variation of the output voltage. Output voltage যে voltage variation হয় সেটাকে কমায় নিয়ে আসাটা মানে হচ্ছে smoothing. মার্কস কি বলছে? কোশ্চেন নাম্বার 44 এর মার্কস দেখি। Smoothing is reduction in the variation of the output voltage. Wow, precisely what I say. আচ্ছা ভালো, good, পারছি। It was estimated that candidates should state that smoothing is the reduction of the variation of the voltage output or output current. হ্যাঁ ঠিক আছে, বুঝছো কি বলছি? Yes, sir. Smoothing That- হচ্ছে smoothing is the process by which we try to make the voltage constant. এটা কি ভুল হয়? মানে almost constant. না ভুল হবে না। In terms of wording, if you write almost constant, then তোমাকে মার্কস দিবে। বাট মার্কস স্কিমে যে এক্সাম্পলটা দেওয়া আছে সেটা একটু বেটার। Almost constant, both of the things actually pretty much mean the same thing, but reducing the variation seems like a better phrase কারণ এটা মার্কস স্কিমে আছে। বাট তুমি যেটা সেটা ইনকারেক্ট না। I would recommend যে তুমি জিনিসটা বুঝছো, I definitely understand that, but if you prefer to write the marks scheme answer, the examiner should be happier. But তুমি যেটা লিখছো সেটা পারফেক্টলি কারেক্ট। আমি এক্সামিনার হলে তোমাকে মার্কস দিতাম, Okay, sir. বুঝছো? Yes, sir. এরপরে আমাদের কোশ্চেন নাম্বার 47 একটা সিমিলার কোশ্চেন আছে, এইটা তোমরা ট্রাই করো। 47, জাম্প টু 47। লোড রেজিস্টারের পজিটিভ এবং লেভেল দ্য পজিটিভ কানেকশন টু দ্য লোড রেজিস্টার। সো লোড রেজিস্টারের উপরে বা নিচে কোনো জায়গায় একটা প্লাস সাইন দিতে হবে। সার্কিটটা খুব ভালো করে বুঝো, বুঝে জাজ করো যে কোথায় প্লাস সাইন হবে এবং কোথায় মাইনাস সাইন হবে। হ্যালো ভাইয়া, আমি ক্লাস নিচ্ছি, ক্লাস শেষ করে কল ব্যাক করতেছি। আরে কোন পাশে প্লাস সাইন দিছো বলো, উপরে না নিচে? স্যার আমাকে বললেন? যে কোনো একজন, আমি তুমি যদি কোশ্চেন করে দেখো। স্যার উপরে প্লাস নিচে মাইনাস। নিচে মাইনাস দেওয়া লাগবে না, কারণ মাইনাস দিতে বলে নাই, শুধু প্লাস দিলেই হবে। সো হ্যাঁ উপরে প্লাস হবে, বাস দ্যাটস ইট। আচ্ছা এরপর নাম্বার 2, স্টেট হুইচ ডায়োডস আর কন্ডাক্টিং when টার্মিনাল Y of the supply is positive. Y পজিটিভ হলে কোন দুইটা ডায়োড কাজ করবে? এখানে আমি অ্যাকচুয়ালি প্লাস লিখলাম, তুমি না লিখলে ভালো হবে, কারণ যেহেতু ওরা প্লাস দিয়ে একটা জিনিস দেখাতে বলছে, সো কোশ্চেনে একটা অ্যাডিশনাল প্লাস দিলে হয়তো এটা ইচ্ছা করে তোমাকে মার্কস না দিতে পারে। বাট জাস্ট ট্রাই টু অ্যাজিউম, মনে করো এটা হচ্ছে আমাদের প্লাস পয়েন্ট, তাহলে কারেন্ট এখান থেকে যাবে, যা এখানে আসবে, আসার পর কোন দিকে যাবে? সিতে যাবে না বিতে যাবে? বিতে যাবে। হ্যাঁ অবভিয়াসলি বিতে যাবে। বিতে যদি যায় তাহলে অবভিয়াসলি ডিতেও যাবে। সার্কেল দিবা না, এখানে লিখবা বি ডি, শেষ। আচ্ছা নাম্বার বিটা দেখি, the variation with time t of the potential difference V across the load resistor R is shown in figure 6.2. The load resistance R has a resistance of 2700 ohm. Use figure 6.2 to determine the mean power dissipated in the resistor R. Mean power dissipated in the resistor R. আচ্ছা mean power dissipated in the resistor R বের করার জন্য আমাদের RMS VRMS বের করা হবে। এটা তো হচ্ছে আমাদের V supplied, ঠিক আছে? এটাকে যদি VRMS বের করি তাহলে পিক থেকে কি করতে হবে? RMS বের করতে হবে, কারণ হচ্ছে মিন পাওয়ার বের করার জন্য আমরা ইউজ করি হচ্ছে RMS ভোল্টেজ। তো মিন পাওয়ার ইকুয়ালস টু হবে হচ্ছে মিন পাওয়ার ইকুয়ালস টু
VRMS স্কয়ার ডিভাইড বাই R। এখানে আমাদের পিক ভোল্টেজ দেওয়া আছে কত 4 ভোল্ট, তাহলে RMS ভোল্টেজ হবে হচ্ছে 4 ডিভাইড বাই √2 হোল স্কয়ার ডিভাইড বাই 2700। কত আসে দেখো তো? ফোর ডিভাইড বাই √2, এটা আমি √2 লিখছি, √2। দেখো তো কত আসে? ষোলো ডিভাইড বাই 2, 8 ডিভাইড বাই 2700, 8 ডিভাইড বাই 2700 করলে যা আসে আর কি। স্ট্যান্ডার্ড ফর্মে লিখবা, ওয়াটে লিখবা আনসার 2.796 ইন্টু 10⁻³ ওয়াট। তুমি বুঝছো কেন আমি আরএমএস করলাম? মিন পাওয়ার চেয়েছে তো। হ্যাঁ, মিন পাওয়ার, এভারেজ পাওয়ার বললো একই জিনিস। সো এটা এখানে on figure 6.1 draw the symbol for a capacitor connected as to increase the mean power dissipated in the resistor, as to increase the mean power dissipated in the resistor। আচ্ছা, সো বেসিক্যালি আমরা ক্যাপাসিটর কানেক্ট করব হচ্ছে এই জায়গায়। যদি আমরা স্মুথিং করি তাহলে হচ্ছে আমাদের ওভারঅল মিন পাওয়ার বাড়বে। মিন পাওয়ার বাড়ার কারণ হচ্ছে এখানে ভোল্টেজটা যতটুকু ড্রপ হচ্ছে, যখন ক্যাপাসিটর দিব আমাদের অ্যাভারেজ ভোল্টেজ সাপ্লাই আস্তে আস্তে কি হবে, বেড়ে যাবে না? সো আগে যতটুকু ভোল্টেজ প্রোভাইড করতেছিলাম এখন ভোল্টেজ প্রোভাইড হবে তার থেকে বেশি। এটা একটু বেশি নিচে নামা ফেলছে 2 ডিভিশন, দেন আবার 2 ডিভিশন। এই গ্রাফটা আঁকা লাগবে না, গ্রাফটা আঁকতে বলে নাই। বাট দ্য বেসিক পয়েন্ট অফ দ্য ক্যাপাসিটর হচ্ছে যে নর্মাল সাপ্লাই থাকলে যতটুকু সময় ভোল্টেজ যত ড্রপ করতো, ক্যাপাসিটর দিলে আমাদের ভোল্টেজটা তার থেকে হায়ার থাকতেছে। সো উই ক্যান সাপ্লাই আ বিগার অ্যামাউন্ট অফ ভোল্টেজ ফর আ লঙ্গার ডিউরেশন টু দ্য লোড রেজিস্টর্স, which means ultimately its power output increases. So এটা গেল। The capacitor in number B2 is now removed from the circuit. The diode A in the phase system stops functioning, so that it now has infinite resistance. তার মানে হচ্ছে বেসিক্যালি ডায়োড A টা এখন একটা ওপেন জাংশন হয়ে গেছে। সো এটাকে আমি মুছতে পারবো না। সো লেটস সে there is a break over here, ব্রেকটা এখানে দিয়ে দিলাম, জাস্ট বোঝানোর জন্য দিচ্ছি। তোমরা এগুলো দিবা না পরীক্ষায়, দিলে আবার এক্সামিনাররা অল্প ভাবতে পারে। On figure 6.2 draw the variation with time t of the new potential difference across the resistor। আচ্ছা, খুব সিম্পল। তখন জিনিসটা হবে আমাদের হাফ সাইকেলে সাপ্লাই হবে, হাফ সাইকেলে হবে না। এটা তো বুঝতেছো? একটা প্যাচ যদি ব্ল্যাঙ্ক হয়ে যায় তার মানে কি আমাদের হাফ সাইকেলে বিডি কাজ করবে, পরের হাফ সাইকেলে কেউই কাজ করবে না, পরের হাফ সাইকেল আবার বিডি কাজ করবে, পরের হাফ সাইকেলে কেউ কাজ করবে। তার মানে বেসিক্যালি তখন আমাদের হাফ ওয়েভ রেক্টিফিকেশন হবে, ঠিক কিনা? জি স্যার। ঠিক আছে। সো বেসিক্যালি এখন এই গ্রাফে তুমি এখন হাফ ওয়েভ রেক্টিফিকেশন আঁকবা, খুব সিম্পল। মনে করো রেড দিয়ে দেখাই। হাফ ওয়েভ রেক্টিফিকেশনের জন্য আমরা মনে করো এই একটা সাইকেল আঁকলা, তারপর ফ্ল্যাট আঁকবা, তারপর আবার একটা হাফ সাইকেল আঁকবা, আবার ফ্ল্যাট আঁকলা, তারপর হচ্ছে বেসিক্যালি এই গ্রাফের উপর দিয়ে হাত ঘুরাবা যতটুকু যেভাবে দরকার। এটা মার্ক স্ক্রিপ্ট আমরা একটু দেখি, কত নম্বর 47 এর লাস্টের কোশ্চেন। গ্রাফ হাফ ওয়েভ রেক্টিফিকেশন, সেম পিরিয়ড এন্ড সেম পিক ভ্যালু। এই তো এক্সামিনেশন বলছে the entire graph line needed to be shown. This included the parts of the graph line that lie along the time axis where the zero potential difference. A small minority of candidates ignored the instruction to draw on figure 6.2 and instead drew their graph on a blank area of the page. এটা তো মানে ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ, ফলন কোশ্চেন না পড়লে কিছু করার নাই। This made it very difficult to show that the half wave rectification occurs with the same period and the same peak value of the potential difference as the full wave rectification. আমরা বেসিক্যালি যারা এই কাজ করছে তাদেরকে মার্কস দেয় না। এটা অ্যাকচুয়ালি 6.2 গ্রাফের উপরে আঁকতে বলছে, 6.2 গ্রাফের উপরেই আঁকতে হবে। আচ্ছা, এই টাইপের আর কোশ্চেন আজকে নাই। সো আজকে ক্লাস এখানে আমরা কনক্লুড করতেছি। ইনশাআল্লাহ নেক্সট ক্লাস কবে? স্যার কালকে। কালকে কয়টায়? রাতে? না স্যার, আপনি বলছিলেন একটাই, কিন্তু আমি বললাম যে 12টায় নিতে, আপনি তখন বলেছিলেন ঠিক আছে। কালকে কি বার? থার্সডে। থার্সডে। দুপুর 12টায়? আমি পারবো, তোমরা নিতে পারবা? জি স্যার পারবো। আচ্ছা, তাহলে একটু কষ্ট করবা, সেটা হচ্ছে 11টা 11:30টার মধ্যে গ্রুপে মেসেজ দিবা যাতে করে আমি রিমাইন্ডার হতে পারি। কারণ গ্রুপে আমি অ্যাড আছি, মামুনকে অ্যাড করে রাখছি। সো আমি না দেখলেও সে আমাকে, আমি ঘুমায় থাকি, অ্যাভেলেবল থাকি, বাইরে থাকি, গেম খেলি, হোয়াটএভার, হি উইল রিমাইন্ড মি। ঠিক আছে, আমি মামুনকে বলে রাখছি। সো তোমরা 11টা 11:30 অবশ্যই মেসেজ দিবা একটা, যে কালকে 12টায় ক্লাস আছে স্যার, 12টায় ক্লাস আছে। এন্ড whenever I'll reply যে হ্যাঁ ঠিক আছে নোটিফাইড, তাহলে হচ্ছে তখন আর মেসেজের দরকার নেই।
ঠিক আছে, তাহলে কালকে ইনশাআল্লাহ সকালে 12টা দেখা হবে। কালকে আমরা চেষ্টা করবো হল ভোল্টেজের প্রবলেমগুলো নিয়ে আলাপ করতে। সো একটা টাইপ শেষ করলে আমাদের জন্য ইজি হয়। সো উই গোনা গো ফর হল ভোল্টেজ প্রবলেম ইনশাআল্লাহ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আসসালামু আলাইকুম। একটু পরে লেকচার আপলোড করে দিচ্ছি। আর আজকে তো আমি বেসিক্যালি পেইন্টে ওরকম কিছু দেখাই নাই, জাস্ট কয়েকটা গ্রাফ করাইছি। আচ্ছা এইটাও দিয়ে দিলাম, সমস্যা নেই। এটা লাগবে? না স্যার। এটা লাগার কোনো কারণ নেই। ঠিক আছে, আমি লেকচার আপলোড করে দিচ্ছি, আজকে আর ইমেজ দিচ্ছি না। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।